Okay, good morning, guys. So in the last class, we covered with the inventory file, correct or not? Yeah. So in the inventory file, we understood. Just a second. One more student asked. Yeah. So we understood what is the where we were yesterday. We understood the purpose of inventory file, correct? What is the purpose of inventory file? Identifying the managed nodes, creating the groups, defining the connections, storing the variables, and you can scale up to thousands of nodes efficiently. Structure, inventory file has a lot of structure, correct or not? And default file is this one. Or if you want to create any specific file, you can create it, and you can create .ini. Below are the two formats, ini format, and which is very simple and widely used. Host are what happened? You could come and sit here, na? Sit here. Simple and widely used. Hosts are listed under what? Group names in what? Square brackets. Variables are defined three levels: host level, group level, entire file level, right? So example, we saw it, and if this is example, this is called what? Grouping. We grouped two web servers. Under DB, we have one group and all variables and one group. When I say all with respect to variable, so again, same question I'm asking yesterday's question. Under web servers group, do you see any variables? Yes. What are they? Ansible user is a variable. Ansible SSH private key is a variable, right? So this will pertain to only this host, correct? And this will pertain to this only this host, correct? And this will pertain to only this host, and likewise, right? And when I say all variables, these two variables are common for what? These two variables are common for what? All the all the host, correct? This is a breakdown. Web servers and DB hosts are called the group names for organizing the host. IP address, or what is FQDN? Fully qualified domain name, right? You'll get the IP address or what? The host name. Ansible server, Ansible underscore user. You might ask, sir, Ansible underscore user, Ansible SSH private key is a custom variable or a default variable? Default variable. I didn't declare it. ఇవి మనకి Ansible తో పాటు వస్తాయి. ఓకే, ఆ వేరియబుల్స్ నేను వాడుతున్నాను అంతే. ఓకేనా? సో Ansible పోర్ట్ ఒకటి, Ansible యూజర్ ఒకటి, Ansible SSH కి, ఇవన్నీ ఏంటి డిఫాల్ట్ వేరియబుల్స్ వచ్చాయి అనమాట. అవే నేను వాడుతున్నాను. అది మనం హోస్ట్ లెవెల్లో వాడుకోవాలా, గ్రూప్ లెవెల్లో వాడుకోవాలా, నీకు ఎంటైర్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ లెవెల్ వాడుకోవాలనేది అప్ టు యూ. ఓకే, this is all about what? ML, and we saw the example of ML file and sorry, ini file, and this is a breakdown. And YAML stands for what? Yet another markup language. Okay, so YAML లో ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇండెంటేషన్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం. ఓకే, నువ్వు ఒకటి ఎట్లా మొదలు పెడతావు అన్ని అదే ఫార్మాట్ లో ఫాలో అవ్వాలి. సో మోర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ రీడబుల్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ వాట్? ఇన్వెంటరీస్. ఓకే, యూజెస్ హైరారికల్. హైరార్కీ అంటే వన్ బిలో ద అదర్, వన్ బిలో ద అదర్, వన్ బిలో ద అదర్, దీని హైరార్కీ అంటారు అన్నమాట. పేరెంట్ చైల్డ్ వాడతాను ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుని. హైరార్కీ అంటే ఆల్వేస్ వాట్? పేరెంట్, చైల్డ్ ఆర్ గ్రాండ్ పేరెంట్, ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, హైరార్కీ అంటారు దీన్ని. ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ హోస్ట్ లో కొన్ని హోస్ట్ ఉన్నాయి, దాంట్లో మళ్ళీ ఈ హోస్ట్ కింద మళ్ళీ ఉన్నాయి చిల్డ్రన్ ఉన్నాయి. ఈ చిల్డ్రన్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి. వెబ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, డిబి సర్వర్స్ ఉన్నాయి. వెబ్ సర్వర్ హోస్ట్ సేమ్ పైన రాసిందే, సేమ్ థింగ్ INI ఫార్మాట్ లో ఇట్లా రాస్తాము. ద సేమ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ వాట్? ML ఫార్మాట్. ఓకే, ఆల్ హోస్ట్ హోల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఇవి రెండు ఉన్నాయి. ప్రతి హోస్ట్ కి మనం ఏం వాడాము? యూజర్ అడ్మిన్ వాడాము. చిల్డ్రన్ లెవెల్లో ఇది వాడాము. ఓకే, వేరియబుల్స్ వచ్చేటప్పటికి గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. ఓకేనా?
Did I share this document to you? No, right? ఇది కూడా రమ్య కబ చెప్పేసేయాలి. Detailed components. This is where we stopped, right? Yesterday? Yes or no? IP address, host name, fully quality ఇదన్నీ అయిపోయినాయి. యా గ్రూపింగ్ అంటే ఏంటి? లాజికల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వాట్? హోస్ట్. వెబ్ సర్వర్స్ కానీ డిబి సర్వర్స్ అన్నారు. గ్రూప్స్ క్యాన్ బి నెస్టెడ్ వాట్ అంటే గ్రూప్ అంటే నెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? బేసిక్గా ఒక దాంట్లో ఇంకోటి నెస్టింగ్ అంటారు. ఓకేనా? సో గ్రూప్స్ క్యాన్ బి నెస్టెడ్ అంటే ఒక గ్రూప్ లో ఇంకో గ్రూప్ సబ్ గ్రూప్స్ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. లైక్ చిల్డ్రన్ చిల్డ్రన్ అని పెడితే ఇలా నువ్వు ఐఎన్ఐలో కానీ అంటే ఐఎన్ఐలో అయితే కోలన్ అని వాడాలి. లేదు నువ్వు ఎంఎల్ అయితే డైరెక్ట్ గా చిల్డ్రన్ వాడు. ఇప్పుడు ఎంఎల్ చూడండి, ఇక్కడ మనం చిల్డ్రన్ అని వాడేసాం. అవునా? నా ఎగ్జాంపుల్ ఐఎన్ఐలో వాడాలనుకుంటే ఇలా వాడాలి. ఓకేనా? అదే నువ్వు ఎంఎల్లో వాడాలైతే డైరెక్ట్ గా చిల్డ్రన్ అని వాడేయచ్చు ఇట్లా. ఓకేనా? కోలన్ ముందు ఉంటేనేమో ఐఎన్ఐ, కోలన్ తర్వాత ఉంటేనేమో ఎంఎల్. వేరియబుల్స్ ఇక్కడ ఆగామన్నా, రైట్? సో వేరియబుల్స్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఆర్ 3 types: host level variables, global variables, sorry, group variables, and what? Global variables. So host specific means specific to that host. Example, this one. Group variables apply to all the hosts in that group. Global variables defined under what? All (vars. Okay na? Or all dot vars. ML అయితే all dot vars, INL అయితే all (vars, and at the bottom of the file ఉండాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి. Where it should be? At the global variable should be at the bottom of the file. Example, set a custom package name for Oracle Linux. Okay, so web server ki vars declare చేస్తాం. ఏం డిక్లేర్ చేస్తాం? గ్రూప్ లెవెల్లో వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తాం. హోస్ట్ లెవెల్లో ఏముంది? హోస్ట్ పక్కన ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది. గ్లోబల్ ఏముంది? బాటమ్ ఇచ్చేస్తాం, ఆల్ అని ఇస్తాం. మరి గ్రూప్ లెవెల్లో ఇవ్వాలి. గ్రూప్ లెవెల్ ఎట్లా ఇస్తావు? ఆ గ్రూప్ నేమ్ వార్స్, ప్యాకేజ్ నేమ్ వచ్చి వెబ్ ప్యాకేజ్. ఏ వెబ్ ప్యాకేజ్ వాడుతుందంటే HTTPD. ఓకే, హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ డీమన్ అంటాం. ఏమంటాం? డి స్టాండ్స్ ఫర్ డీమన్. ఓకే, లైనెక్స్ లో డీమన్స్ అంటారు, విండోస్ లో సర్వీస్ అంటారు. ఇది ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. లైనెక్స్ లో డీమన్స్ లో ప్రాసెస్లు ఉండవు. ఏముంటాయి? సర్వీసెస్ ఉంటాయి. నువ్వు ఒక ప్రింటర్ వాడాలనుకో విండోస్ లో, నువ్వు ఏం చేస్తావు? ఇక్కడ services.msc అని పేజ్ ఉంటుంది. ఇదే సర్వీస్ అని టైప్ చేసి చాలు. ఓకే, యూ క్లిక్ ఓపెన్, యూ సీ ఆల్ ద సర్వీసెస్. విండోస్ లో సర్వీసెస్ అంటాం, లైనెక్స్ లో డీమన్స్ అంటాం. ఓకే, ప్రతిదీ డీమనే లైనెక్స్ లో అన్ని. ఇది విండోస్ లో సర్వీస్ అనమాట. ఏ సర్వీస్ కావాలంటే ఆ సర్వీస్ ని రన్నింగ్ లో ఉందా లేదా చూసుకో స్టేటస్. మాన్యువల్ గా అయితే మాన్యువల్. ఆటోమేటిక్ అంటే ఏంటి? మీనింగ్ ఏంటి? ఆటోమేటిక్ మీన్స్ నీ ఓఎస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడల్లా ఇట్ విల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ది సర్వీస్ is started. నేను ప్రింటర్ సర్వీస్ ఏదైనా సపోజ్ నా ప్రింటర్ సర్వీస్ ఉందా చూద్దాం. ప్రింటర్ సర్వీస్ ఉందా? ఇక్కడ ప్రింటర్ ఉన్నాయా? అన్ని ప్రింటర్ కనిపిస్తుందా? నేను అన్ని ప్రింటర్ సర్వీసెస్ ని ఆఫ్ చేశాను అనుకో, నా మెషిన్ కి ఏ ప్రింటర్ కనెక్ట్ అవ్వదు. అర్థమైనా? సో దట్ ఈస్ హౌ వి స్టాప్. ఇక్కడ మీరు స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే రైట్ క్లిక్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇది ఆటోమేటిక్ లో ఉంది కదా, సో ఆటోమేటిక్. అదే నువ్వు రన్నింగ్ లో ఆఫ్ లో ఉన్న దాని కావాలంటే అట్లా అనమాట. ఇస్ క్లియర్? దీన్ని నేను సార్ నాకు ఒకటి ఆటోమేటిక్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ మాన్యువల్ ని ఆటోమేటిక్ చేసుకోవచ్చు. సార్ నేను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకుంటాను, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు స్టాప్ చేసుకుంటా అంటే ఈ ఆటోమేటిక్ స్టార్ట్ ని, మాన్యువల్ స్టార్ట్ ని లైనెక్స్ లో ఎనేబుల్ డిజేబుల్ అంటారు. వాట్ యు కాల్డ్ యాస్? ఇఫ్ యూ ఎనేబుల్ ఎ సర్వీస్, సారీ, if you enable a daemon, it will start automatically at the time of OS startup. If you disable a daemon, అది స్టార్ట్ అవ్వదు. నువ్వే మాన్యువల్ గా వెళ్ళి ఆ డీమన్ ని, సార్ SSH డీమన్ ఓఎస్ తో పాటు స్టార్ట్ అవ్వదు సార్. నేను ఎప్పుడు SSH చేసుకోవాలనుకుంటానో అప్పుడే నేను SSH ని స్టార్ట్ చేస్తా. సిస్టమ్ CTL స్టార్ట్ SSHD అప్పుడు మటుకే స్టార్ట్ అవుతుంది. అది రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడే పీపుల్ కెన్ కనెక్ట్ టు దట్ సర్వర్ త్రూ SSH. మళ్ళీ నేను స్టాప్ చేస్తాను SSH సిస్టమ్ CTL stop SSHD. But if I say system CTL enable SSHD, I'm telling OS you please start this daemon at the time of OS startup. దాన్నే విండోస్ లో ఆటోమేటిక్ అంటారు. ఏమంటారు?
ఒక సర్వీస్ నేను ఆటోమేటిక్ మోడ్లో పెట్టాను అనుకోండి, స్టార్ట్అప్ టైప్ ఏంటి ఇక్కడ, ఓఎస్తో పాటు యాప్ అవుతాయి. మాన్యువల్గా ఉంటే ఏంటి, నేను వెళ్ళి ఆ సర్వీస్ని మాన్యువల్గా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఇది సో ఇన్ విండోస్ వీ కాల్డ్ as what సర్వీసెస్, ఇన్ లైనెక్స్ విల్ కాల్డ్ as what డీమన్స్ అండ్ ప్రాసెసెస్. ప్రాసెస్ అనొచ్చు, డీమన్ ప్రాసెసెస్, ఐదర్ యూ కాల్ ఇట్ as ప్రాసెసెస్ ఆర్ డీమన్స్. బట్ బ్యాక్ ఎండ్ లో రన్ అవ్వాలి అంటే మటుకు డీమన్. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాను, ఇక్కడ ఒక హెచ్టిటిపిడి అంటే వెబ్ అప్లికేషన్ సంబంధించిన ఒక ప్యాకేజ్, ఒక సర్వీస్ రన్ అవ్వాలి అంటే హెచ్టిటిపి రన్ అవ్వాలి, దాన్ని వెబ్ ప్యాకేజ్ అంటారు. ఓకే, అర్థమైందా? సో హౌ డూ యూ సెట్ వేరియబుల్ ఎట్ వాట్ లెవెల్, గ్రూప్ లెవెల్ అంటే ఇట్లా ఇలా ఇచ్చి దాని కింద ఇవ్వాలి, కిందకు వచ్చి ఆల్ అని ఇస్తే ఎంటర్, హోస్ట్ లెవెల్ అంటే దాని పక్కన ఇవ్వాలి, అంతే. ఓకేనా? ఇంకోటి నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి, అర్థమైంది? వేరియబుల్స్ క్లియరా ఎవ్రీవన్? హౌ టు డిక్లేర్ ఏ హోస్ట్ లెవెల్ వేరియబుల్, హౌ టు డిక్లేర్ ఏ గ్రూప్ లెవెల్ వేరియబుల్, హౌ టు డిక్లేర్ ఏ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఈజ్ అ క్లియర్. ఇన్వెంటరీ ఫైల్లో ఇన్వెంటరీ డాట్ ఐఎన్ఐ కానీ డాట్ ఎంఎల్ కానీ, డాట్ ఎంఎల్ ఇచ్చేటప్పుడు వైఏఎంఎల్ ఇవ్వకూడదు, వైఎంఎల్ ఇవ్వాలి. ఏమి ఇవ్వాలి? వెన్ యూ వాంట్ టు డిక్లేర్ ఏ ఇన్వెంటరీ ఫైల్, డాట్ ఐఎన్ఐ ఇవ్వాలి. వెన్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ ఇన్ ఐఎన్ఐ ఫామ్, అది ఫ్రీ ఫామ్, దానికి ఇండెంటేషన్ ఇట్లా ఏం రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమి ఉండవు. దేనికి? డాట్ ఐఎన్ఐకి నువ్వు ఫ్రీగా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ డాట్ ఎంఎల్ ఇవ్వాలైతే డాట్ వైఏఎంఎల్ ఇవ్వకూడదు, డాట్ వైఎంఎల్ ఇవ్వాలి. వాట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్? డాట్ వైఎంఎల్. సి లెట్ మీ షో యూ హియర్. నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఇచ్చిండు ఉంటాను నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో. ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను నేను? ఇక్కడ డాట్ ఐఎన్ఐ ఇచ్చాను కదా, అలానే మీకు ఇక్కడ డాట్ వర్కౌట్ అవుతుంది, బట్ వైఎంఎల్ ఇస్తారు స్టాండర్డ్ ఫామ్. వైఏఎంఎల్ అనేది పేరు, బట్ ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేటప్పుడు డాట్ వైఎంఎల్ రియల్ టైంలో మేము వాడాయి. ఓకే, వేర్ ఇట్ ఈస్, ఒక్కసారి మీకు ఇక్కడ ఇచ్చానమ్మా, ఇక్కడ ఎడమా కంట్రోల్ ఎఫ్, ఇక్కడ ఏముంది ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వెంటరీ డాట్ ఏమి ఇచ్చాను ఇక్కడ, వైఎంఎల్ అని ఇచ్చా. ఓకేనా? వేరియబుల్స్ క్లియర్. మూవింగ్ ఆన్ టు వాట్, కనెక్షన్ పారామీటర్స్. సో వాట్ ఆర్ దీస్ కనెక్షన్ పారామీటర్స్? ఈ పారామీటర్స్ ఎలా వాడతాం? Ansible underscore connection, it will tell you what type of connection it is. It will tell you what type of connection it is, whether it is a Linux kaite SSH protocol under. What is SSH stands for? Secure shell. It's a protocol. It's what? It's a protocol. WinRM is a protocol. Local is a protocol. Local అని ఎప్పుడు వాడతాము? Sometimes I want to install in control node itself. ఇప్పుడు అన్ని ఆటోమేషన్ మేనేజ్ నోట్స్ కి కాదు, సమ్ టైమ్స్ ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఇన్ వాట్, ఆన్ లోకల్ మెషిన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అప్పుడు మనం ఏం వాడతాం? లోకల్ అని వాడచ్చు. రిమోట్ వాడితే SSH, అది విండోస్ అయితే WinRM. క్లియరా? సో దీస్ ఆర్ ద 3 వాల్యూస్ యూ హ్యావ్ టు పాస్ వెన్ ఎవర్ యూ యూజ్ అ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ వాట్, Ansible underscore connection. సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? ఒక వెబ్ సర్వర్లో నేను ఒక ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను. డూ యూ హ్యావ్ ద రూట్ పర్మిషన్స్? నో. ఆటోమేషన్ రూట్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వరు రియల్ టైంలో. ఓకేనా? రూట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, నాట్ ఫర్ ఆటోమేషన్. ఓకేనా? ఎందుకంటే రూట్ చేస్తే అడ్డొదుపులు లేవు. రూట్ ఈజ్ వాట్, ఈజ్ అడ్మిన్ నా, దానికి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమి ఉండవు, ఏది కూడా చేస్తాడు. సో ఇట్ సమ్ టైమ్స్ వీ మైట్ పర్ఫార్మ్ డిస్ట్రక్టివ్ కమాండ్స్ త్రూ ఆటోమేషన్ అండ్ మైట్ డ్యామేజ్ అవర్ ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్స్. టు రెస్ట్రిక్ట్ దట్ ఇన్ రియల్ టైమ్, ఆటోమేషన్ కోసం సెపరేట్ యూజర్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఇక్కడ మనం Ansible అని వాడతాం. రియల్ టైంలో అడ్మిన్ వాడతారు, కొంతమంది Ansible వాడతారు, కొంతమంది ఆటో యూజర్ అని వాడతారు. ఇట్ డిఫర్స్, పేరు ఏదైనా కావచ్చు, మీనింగ్ ఒకటే. సో వాట్ డు వి యూజ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఫర్ ఆటోమేషన్ పర్పస్? త్రూ Ansible సెపరేట్ యూజర్ అకౌంట్ విల్ బి క్రియేటెడ్. వాడికి కొంచెం ఎక్స్ట్రా పర్మిషన్స్ ఇస్తారు. వాడు మరీ రూట్ లెవెల్ కాకపోయినా, అరే నువ్వు ఏం కావాలంటే అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసే లెవెల్ సూడో పర్మిషన్స్ ఇస్తారు. ఓకేనా? సో దట్ యూజర్ యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై హియర్. సో త్రూ SSH యూజర్ అథెంటికేషన్ అంటే నువ్వు ఏ యూజర్ కనెక్ట్ అయ్యి చేస్తావు అనేది ఈ పారామీటర్ వాడచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఇస్ దిస్ పారామీటర్? Ansible SSH private key. As I told you, right? So we have something called public keys and private keys. What do you have? Every user connection key
పబ్లిక్ కి ప్రైవేట్ కి ఉంటుంది, ఆర్ఎస్ఏ డిఎస్ఏ అని ఉంటాయి అనమాట. ఓకేనా. సో మనం మోస్ట్లీ ప్రైవేట్ కి వాడతారు రియల్ టైంలో. పబ్లిక్ కి వాడకూడదు, పబ్లిక్ కి ఎనీబడి కెన్ యాక్సెస్, అందుకని ప్రైవేట్ కీసే వాడతారు. సో ఈ కీ బై డిఫాల్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, పబ్లిక్ కి ప్రైవేట్ కి? చెప్పండి లొకేషన్, నేను చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్ లో. వాట్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ఆల్ కీస్? ఎస్ఎస్హెచ్ కీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి? SSHD సార్. ఎక్కడ ఉంటాయి? .SSD. .SSH లో ఉంటాయి. నీ యూజర్ అకౌంట్ కింద .SSH చెప్పానా? ఆది అనుకో యూజర్ అనుకోండి, /home/adi/.ssh. వినోద్ అనుకో /home/vinod/.ssh. ఆ కీస్ కింద ఉంటాయి. అర్థమైందా? కీస్ అన్ని అక్కడే ఉంటాయి అనమాట. సో ఆ పాత్ మీరు మెన్షన్ చేయాలి. మీరు మెన్షన్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్ అదే పాత్ కాబట్టి నువ్వు ఏ యూజర్ లాగిన్ అవుతున్నావు వాడు డిఫాల్ట్ వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, దిస్ దిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది యాన్సిబుల్ బికమ్ అని వాడుతుంటాం. బికమ్ అంటే ఏంటి? సూడో పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా లేవా వాడికి. సో ఎనేబుల్ ప్రివిలేజెస్ ఎస్కలేషన్ అంటే ఏంటి? ఎస్ అని యాన్సిబుల్ బికమ్ ఎస్ అని ఉంటే ఏంటి? ఎస్ ఫర్ వాట్? సూడో అంటే వాడికి సూడో పర్మిషన్స్ ఉన్నాయని అర్థం. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద పారామీటర్స్. యాన్సిబుల్ కనెక్షన్, యాన్సిబుల్ యూజర్ అంటే ఏ మెథడ్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతున్నావు, ఏ యూజర్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతున్నావు, వాడి పాస్వర్డ్ ఎక్కడ ఉంది, వాడికి సూడో పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా లేవా. సింపుల్, ఒక్కొక్క దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంది. క్లియర్? ఎగ్జాంపుల్, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఏం రాసాం ఇక్కడ? ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ మేనేజ్ నోడ్, టు విచ్ మెషిన్ ఐ కనెక్ట్, what user I am trying to connect, whether he has a sudo permissions or not. This is how you declare. Okay na. Using inventory file, default inventory ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి? ఈటీసీ హోస్ట్ లో ఉంటుంది, అవునా కదా? ఈటీసీ హోస్ట్ లో ఉంటుంది, ఈటీసీ యాన్సిబుల్ హోస్ట్ లో ఉంటుంది. లేదు అంటే చెప్పాను కదా మీకు నచ్చిన పేరు ఇచ్చి .ini పెట్టుకోవచ్చు. కానీ ఇఫ్ యూ డోంట్ యూజ్ ద డిఫాల్ట్ వన్ అండ్ యూ వాంట్ యువర్ ఓన్ కస్టమ్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్, అది ఎలా మెన్షన్ చేస్తావు? ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళి, ఏ లొకేషన్కి వెళ్ళి, ఏ లొకేషన్లో అయితే ఈ ఫైల్ ఉందో ఆ లొకేషన్కి మీరు వెళ్ళాలి. గో దేర్ అండ్ గివ్ దిస్ వన్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గివ్ ది అబ్సల్యూట్ పాత్. సార్ ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే, ఏది ఎక్కడో ఉంది సార్, ఇది డెవాప్స్ అనే దాని కింద, ఆటోమేషన్ అనే ఒక ఫోల్డర్ కింద, ఓకే, all_inv అనే ఒక ఫోల్డర్ కింద ఉన్నది సార్. అర్థమైందా? అంటే అన్ని ఇన్వెంటరీకి సంబంధించిన ఫైల్స్ అని ఇక్కడ పెడుతున్నాను సార్, ఈ లొకేషన్ లో ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అబ్సల్యూట్ పాత్. సో యూ హావ్ టు గివ్ ద ఫుల్ పాత్ వెన్ యువర్ సమ్ అదర్ లొకేషన్, నువ్వు ఏదో లొకేషన్ లో ఉన్నావు, నీ ఇన్వెంటరీ వేరే ఏదో లొకేషన్ లో ఉంది. సో యూ హావ్ టు గివ్ ద ఫుల్ పాత్ లైక్ దిస్. అర్థమైందా? నా ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఇక్కడ ఉంది అని చెప్తున్నా అనమాట. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆల్? ఈ ఇన్వెంటరీలో ఫైల్లో ఉన్న అన్ని సర్వర్స్ కి హిట్ అవ్వాలి. ఓకే, గో అండ్ హిట్ ఆల్ ద ఫైల్స్ ఇన్ ద ఇన్వెంటరీ ఫైల్ అండ్ డూ వాట్? ఒక మాడ్యూల్ వాడు, ఏమంటుంది? పింగ్ అనే మాడ్యూల్ వాడి అన్ని సర్వర్స్ హిట్ చేయమని చెప్తుంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం ఎస్ఎస్హెచ్ వాడతామా, అడ్మిన్ యూజర్ వాడతామా, యాన్సిబుల్ యూజర్ వాడతామా, కీస్ వాడతామా, ఏం వాడతామో అని మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ దేంట్లో ఉంటుంది? ఇన్వెంటరీ డాట్. ఐ నో నీడ్ టు టెల్, ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యాన్సిబుల్ గో అండ్ హిట్ ఆల్ ది టార్గెట్స్ ఇన్ దిస్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ అండ్ డూ ఏ వాట్? ఏం చేయమని చెప్తున్నా? పింగ్ చేయమని చెప్తున్నా. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ మనము వాట్సాప్ లో గ్రూప్ మెసేజ్ పంపిస్తాం కదా, ఆ గ్రూప్ లో ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ పంపిస్తాం. మనం ఏ కాంటాక్ట్స్ లో పంపిస్తాం అందరూ కాంటాక్ట్స్కి వెళ్ళిపోతుంది, అవునా కదా? సో దట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఒక ఏదో అనాలజీ ఇచ్చాను మీకు కదా. ఓకే, వాట్ ఇస్ థర్డ్ వన్? టార్గెటింగ్ గ్రూప్స్ ఆర్ వాట్? హోస్ట్. ఇప్పుడు ఆల్ గ్రూప్స్ కాకుండా, అంటే ఇన్వెంటరీలో ఉన్న అన్ని సర్వర్స్ కాకుండా ఒక గ్రూప్ ని టార్గెట్ చేయాలనుకుంటున్నా, లేదా ఒక పర్టికులర్ హోస్ట్ ని టార్గెట్ చేయాలనుకుంటున్నా. దీంట్లో 10,000 సర్వర్స్ ఉండొచ్చు, డజంట్ మ్యాటర్. రిపీట్, ఈ inventory.ini లో దేర్ మైట్ బి 10,000 సర్వర్స్, బట్ యూ కెన్ టెల్ వాట్ టు ఫోకస్. ఎలా చెప్తావు? ఆల్ అంటే ఆల్ ద సర్వర్స్, బట్ ఐ వాంట్ టు ఫోకస్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్. హౌ డు ఐ టెల్? యాన్సిబుల్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ రెడీ అయింది, అర్థమైందా మీకు? ఇన్వెంటరీ ఫైల్ రెడీ అయింది. ఏంటో ఇన్వెంటరీ ఫైల్ మనకి ఏమున్నాయి? ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసాం కదమ్మా. ఎగ్జాంపుల్లో 2 సెక్షన్స్ పెట్టుకోండి, ఓకేనా? మీకు ఈజీగా ఉండి చెప్తాను ఏ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం మనకి? 2 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, 3 సర్వర్స్ ఉన్నాయి, అవునా?
ఆల్ అని అనుకోండి, ఇట్ విల్ హిట్ ఆల్ దీస్ 3 సర్వర్స్, అవునా కదా? బట్ ఐఎమ్ టార్గెటింగ్, ఐ వాంట్ టార్గెట్ ఓన్లీ వెబ్ సర్వర్స్. అప్పుడు ఇక్కడ ఏం పాస్ చేయాలి నేను ఇక్కడ? యా, సో ఐఎమ్ పాస్, దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్. ఆల్ అంటేనేమో ఆల్ 3 వస్తాయి. లేదు టార్గెటింగ్ పర్టికులర్ గ్రూప్స్ కి అన్నప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? యాన్సిబుల్ వెబ్ సర్వర్స్ అనే గ్రూప్ ని టార్గెట్ చేయి ఈ ఇన్వెంటరీ ఫైల్లో చేసి, సరిగ్గా చూడండి ఏం చేస్తున్నాను. వాట్ మాడ్యూల్ ఐఎమ్ యూజింగ్? డిఎన్ఎఫ్. డిఎన్ఎఫ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎమ్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఆర్పిఎం, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏపీటీ. గుర్తుందా? ఈ డిబిఎన్ ఫెడోరాలో వేరే లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో అన్నిట్లో ఎం వాడరు. ఓన్లీ రెడ్ హ్యాట్, ఒరాకిల్ అండ్ లైనక్స్, రెడ్ హ్యాట్ లైనక్స్, సెంటోఎస్, ఈ మూడిట్లోనే ఎం ఉంటుంది. ఓకే, ఉబంటు ఫెడోరాలోనేమో ఏపీటీ వాడతాం. ఏంటి? ఏపీటీ, అడ్వాన్స్ ప్యాకేజింగ్ టూల్. ఇక్కడ డిఎన్ఎఫ్ వాడతారు. డిఎన్ఎఫ్ ఫుల్ ఫామ్ నాకు తెలియదు, అడగకండి ప్లీజ్, ఎత్తుకోండి. ఓకే, డిఎన్ఎఫ్ అనేది కొన్ని అంటే ఒక్కొక్క, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాట్ దే డూ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ఆర్పిఎంస్ అంతే. టూల్ రాయి ఏదైనా పలరాలుతాయి, ఏదో రాయి ఇటుక రాయి ఎదురు కంగారు. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కమాండ్ మైట్ బి ఎనీథింగ్, ద బాటమ్ లైన్ ఆఫ్ ద కమాండ్ ఈస్ టు ఇన్స్టాల్ ది ఆర్పిఎం. సో డిఎన్ఎఫ్ అండ్ వాట్ ఏ అంటే ఏంటి? నేమ్, ఏ సర్వీస్ నువ్వు టార్గెట్ చేస్తున్నావు. ఏంటి? ఈ హెచ్టిడిపి అనే ఆర్పిఎం ని ఇన్స్టాల్ చేయి. ప్రెసెంట్ అండ్ బికమ్ అంటే ఏంటి? ఏం చెప్పాను? బికమ్ అంటే సూడో పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. సో సూడో ద్వారా వెళ్ళి సూడో పర్మిషన్స్ వాడి ఈ ఇన్వెంటరీ ఫైల్లో అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. గో అండ్ వాట్ ఇన్స్టాల్ దిస్ ప్యాకేజ్. ఓకే, అండ్ వాట్ బికమ్ అంటే ఏంటి? సూడో వాడి చేయమని చెప్తున్నాం. ఇది టార్గెటింగ్. వాట్ రన్ కమాండ్స్ ఆన్ ఏ గ్రూప్. ఇదేంటి? మొత్తం లిస్ట్ నుంచి నాకు ఒక హోస్ట్ టార్గెట్ చేయాలనుకుంటాను. సార్ ఆ 10,000 సర్వర్లో నేను పొరపాటున రాంగ్ సర్వర్ ఇచ్చాను, ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనుకుంటే ఇంకో ఇన్వెంటరీ క్రియేట్ చేసుకో. బట్ అట్లా ఎన్ని ఇన్వెంటరీలు క్రియేట్ చేస్తావు? అర్థమైందా? సో క్రియేటింగ్ మల్టిపుల్ ఇన్వెంటరీస్ ఈజ్ నాట్ ద సొల్యూషన్. క్రియేటింగ్ మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ ఇన్ సింగిల్ ఇన్వెంటరీ, అక్కడ మీ టాలెంట్ బయటపడుతుంది. ఒక్కటే ఇన్వెంటరీ ఫైల్ మెయింటైన్ చేయండి, మల్టిపుల్ 100 గ్రూప్స్ రాయండి కాంబోస్ తోటి. వెబ్ సర్వర్లు చెప్పాను కదా, వెబ్ సర్వర్లు అంతా ఒక గ్రూప్ పెట్టండి. ఓకేనా? డిబి సర్వర్స్ అంతా ఒక గ్రూప్ పెట్టండి. అప్లికేషన్ సర్వర్స్ అంతా ఒక గ్రూప్ పెట్టండి. 7.x లైనక్స్ అన్న గ్రూప్ పెట్టండి. 8.x రెడ్ హ్యాట్ లైనక్స్ 8.x అయితే గ్రూప్ పెట్టండి. 9.x గ్రూప్ పెట్టండి. అర్థమవుతున్నారు కావట్లేదా మీకు? సో ఇట్లా మీకు కాంబినేషన్స్ పెట్టచ్చు. ఐఏ సర్వర్స్ రిపీట్ అవుతాయి. అర్థమైందా? ఐఏ సర్వర్స్ రిపీట్ అవుతాయి. గ్రూప్ లో గ్రూప్ పెట్టచ్చా సార్? గ్రూప్స్ క్యాన్ బి నెస్టెడ్ అని చెప్పానుగా. గ్రూప్స్ క్యాన్ బి నెస్టెడ్, అదేగా చెప్పింది ఇక్కడ పైన. నేను చెప్పాను కదా ఇక్కడ గ్రూప్స్ క్యాన్ బి. ఆర్ యూ సీయింగ్ మై స్క్రీన్? గ్రూప్స్ క్యాన్ బి నెస్టెడ్. గ్రూప్ లో గ్రూప్ రాయొచ్చు. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ రన్ ది యాన్సిబుల్. ఈ 3 కమాండ్స్ డిఫరెన్స్ చూడండి. యాన్సిబుల్ ఆల్ ద సర్వర్స్ ఇన్ ద ఇన్వెంటరీ. యాన్సిబుల్ అండ్ ఫాలోడ్ బై గ్రూప్ నేమ్ విల్ హిట్ ద గ్రూప్. యాన్సిబుల్ పర్టికులర్ హోస్ట్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను? అసలు ఈ హోస్ట్ యాన్సిబుల్ సర్వర్ నుంచి పింగ్ అవుతుందో చెక్ చేయి. నేను ఒక ఆటోమేషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సర్వర్లో. అసలు ముందు పింగ్ అవుతుందో చెక్ చేయి ఫస్ట్. ఎలా చెక్ చేస్తాం? మామూలుగా అయితే ఏం చేస్తారు? పింగ్ అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను నెట్వర్కింగ్ ఎనేబుల్ చేసి మీకు అన్ని చూపిస్తా. ఓకేనా? హౌ టు కనెక్ట్, హౌ పింగ్ వర్క్స్, హౌ పింగ్ వేరే సబ్నెట్ మాస్క్ ఉంటే వేరే సిరీస్ ఉంటే ఎట్లా పింగ్ అవ్వదు అన్ని చూద్దాం ఇప్పుడు. సో పింగ్ ఇప్పుడు ఇది టెస్ట్ చేద్దాం మనం. ఓకేనా? విల్ టెస్ట్ దిస్ వన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్. ఇదంతా ఇదంతా మళ్ళీ డైనమిక్ ఇన్వెంటరీ. మనం ఇది అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ ప్రస్తుతానికి. ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వాట్ ఒరాకిల్ లినక్స్ లో క్రియేటింగ్ ఏ ఇన్వెంటరీ ఫైల్. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. నేను 100 అని ఇంకా మార్చలేదు, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్టి. ప్యాకేజ్ ఫైర్ వాల్ సర్వీస్ ఏంటి? హెచ్టిడిపిడి, డిబి సర్వర్, ఇవన్నీ ఏంటివి? వేరియబుల్స్. ఇవి గ్రూప్ లెవెల్ వేరియబుల్స్ ఇవి. ఓకేనా? సో ఇవి అని చేయాలి. బట్ ఇవన్నీ చేయాలి అంటే మనం సెటప్ చేయాలి. ఫస్ట్ సెటప్ చేయాలంటే ఒక యాన్సిబుల్ ఆటోమేషన్ ఎన్వైరన్మెంట్ ని మీరు సెటప్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ కావాల్సింది ఏంటి? కంట్రోల్ నోడ్, అండ్ దట్ ఈస్ డన్. అవునా కదా? ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో మీకు చెప్పేసాను క్లియర్. దాంట్లో ఉన్న వేరియబుల్స్, దాని కథాకారకం అన్ని చెప్పేశాను. నౌ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ మేనేజ్ నోడ్స్. వాట్ ఇస్ దట్?
మేనేజ్ నోట్స్ కి ప్రీ రిక్విజిట్ ఏంటి? పాస్వర్డ్లెస్ అథెంటికేషన్. హౌ టు సెటప్ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ ఫర్ విత్ వాట్? మేనేజ్ నోట్స్. అంటే నీ ఆన్సిబుల్ రెడీ అయిపోయింది, దాంట్లో ఇన్వెంటరీ రెడీ అయిపోయింది, అంతా రెడీ అయిపోయింది. ఇంకో నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏంటి? వెళ్ళి ఆటోమేషన్ చేయడమే. కానీ ఆటోమేషన్ చేయాలంటే నువ్వు హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద సర్వర్స్ కదా, ఆ సర్వర్స్ కూడా నువ్వు ఇన్వెంటరీ రాస్తావు. బట్ నువ్వు ఫస్ట్ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఈ ఆన్సిబుల్ సర్వర్ నుంచి ఏంటి పాస్వర్డ్లెస్ అథెంటికేషన్. పింగ్ అయితే సరిపోదు, పాస్వర్డ్లెస్ అథెంటికేషన్ కూడా మనకి ఉండాలి. సో హౌ డు ఐ డూ దట్? ఓకే, బట్ బిఫోర్ దాట్ లెట్ మీ షో యూ మై ఎన్వైరన్మెంట్. వేర్ ఇస్ దట్ ఎన్వైరన్మెంట్? మొత్తం నా దగ్గర 5 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి? 5 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. వెబ్ సర్వర్ 1 అనుకుంటా, మేబీ ఐఎమ్ నాట్ షూర్. నిన్న ఏది వాడే మనం? ఇదే వెబ్ సర్వర్ 1. సో వెబ్ సర్వర్ 1 ఇస్ మై ఆన్సిబుల్ కంట్రోల్ నోడ్. ఓకేనా? యాప్ సర్వర్ 1, యాప్ సర్వర్ 2 రెండు అప్లికేషన్ సర్వర్లు. ఓకేనా? సో ఈ మూడే వాడదాం మనం ప్రస్తుతానికి. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్, ఎన్ష్యూర్ దీస్ 3 machines ఆర్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ అండ్ ఆల్ 3 షుడ్ బి ఇన్ ద సేమ్ నెట్వర్క్. మీ ల్యాప్టాప్ లో చెప్తాను, రియల్ టైం చెప్పట్లా. రియల్ టైం ఎట్లా ఉన్నా వర్క్ అయిపోతాయి. వేరే ఐపీస్ ఉన్నా వర్క్ అయిపోతే డిఎన్ఎస్ ద్వారా రౌట్ అయిపోయి రౌట్ టేబుల్ వెళ్ళి చెక్ చేసుకుని కనెక్ట్ అయిపోతుంది, డిఫరెంట్ స్టోరీ. ఓకేనా? మై ల్యాప్టాప్ లో వర్క్ అవ్వాలంటే ఆటోమేషన్ 3 VMs ఒకటే నెట్వర్క్ లో ఉండాలి. నేను హోస్ట్ బేస్డ్, అదే బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ కాకుండా ఏం పెట్టాను? హోస్ట్ బేస్డ్ పెట్టా. ఓకే, హోస్ట్ బేస్డ్ సిరీస్ ఏముంటది? వాట్ సిరీస్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ హోస్ట్ బేస్? ఇది ఏదో ప్రాబ్లం ఉందమ్మా, ఫెయిల్ టు, ఇది రావట్లేదు. దిస్ మెషిన్ ఇస్ నాట్ కమింగ్ అప్ సమ్హౌ. సో లెట్ మీ స్టాప్ దిస్ నోడ్. గ్రాంప్కి వెళ్ళి సెట్ చేయాలి సార్, సెల్ లైనెక్స్ పోయినట్టుంది. పోయినట్టుంది. సరే, ఇప్పుడు అంత టైం లేదు కానీ దీనికి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా? పోస్ట్ గ్రెస్ అనే ఇంకో సర్వర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, 3 సర్వర్స్. ఎనీవేస్, సో వేర్ ఐ యామ్, ఐపీ అడ్రస్. సో చెక్ చేసుకోండి, వెబ్ సర్వర్ ఇక్కడ ఏముంది? హోస్ట్ ఓన్లీ అడాప్టర్. ఓకేనా? యాప్ సర్వర్ ఇక్కడ ఏముంది? హోస్ట్ ఓన్లీ అడాప్టర్. సో దట్ 192, 168, 56 సిరీస్ వస్తుంది మనకి. ఏమొస్తుంది? 56 సిరీస్ వస్తుంది, గుర్తుపెట్టిన. అప్పుడే మనకి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి. ఓకే, సో నౌ దట్ దీన్ని కూడా చెక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఏముంది? ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ ఉంది కదా. ఈ బ్రిడ్జ్ ఏం చేస్తాను ఇక్కడ తీసేసి ఏం పెడుతున్నాను? హోస్ట్ ఓన్లీ అడాప్టర్ అని పెట్టి ఓకే కొట్టేసాను. అది ఏదో ఐపీ ఇస్తుంది. ఓకే, 101, 102, 103, 104 ఈ సిరీస్ లో ఉంటాయి. ఓకే, సో లెట్స్ టెస్ట్ ఇట్. ఇది 104. ఇది ఏ సర్వర్ చూద్దాం. అన్నిటికీ రూట్ 1 2 3 ఇస్ ద పాస్వర్డ్. ఓకే, నేను దేంట్లో కనెక్ట్ అయ్యాను? ఏ సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యాను? కంట్రోల్ నోడ్, టవర్ నోడ్ కనెక్ట్ అయిపోయాను. దిస్ ఈజ్ మై కంట్రోల్ నోడ్. టెక్నికల్ గా మీకు బయట పేరు వేరు, లోపల పేరు వేరు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. బయట పేరు వేరు, పీజీ సర్వర్, మన వెబ్ సర్వర్ 1 చూసారా? ఇది బయట ఇచ్చే పేరు, ఇది మనం మన కన్వీనియన్స్ కోసం ఇచ్చాం. సర్వర్ నేమ్ వేరు, అర్థమైందా? డోంట్ ఈసారి ఇది వేరు అది వేరు కాదు. ఈ వెబ్ సర్వర్ 1 ఆన్సిబుల్ టవర్ అని చేసా. దానికి లైనక్స్ ద్వారా పెట్టిన పేరు ఏంటి? ఆన్సిబుల్ టవర్. వాట్ ఇస్ ద హోస్ట్ నేమ్ ఐ గేవ్? ఆన్సిబుల్ టవర్. అర్థమైందా? ఇక్కడ నా ఆన్సిబుల్ రన్నింగ్ లో ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. ఎలా చెక్ చేస్తాను అంటే, ఆన్సిబుల్ వర్క్ అయిందా లేదా? ఇట్స్ వర్కింగ్. Ansible is highly recommended to use Python 3. ఎంత? క్లయింట్ నోడ్ లో కూడా, అదే మేనేజర్ నోడ్ లో కూడా Python 3 వాడాలని సజెషన్. ఓకే, ఒకవేళ అది వాడితే, ఒకవేళ Python 2 ఉంటే కనుక, ఇప్పుడు మీరు ఎలా చెక్ చేస్తారు పైథాన్ నా దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది? జస్ట్ పైథాన్ అని టైప్ చేసి 2 times ట్యాబ్ ప్రెస్ చేయండి. 2 times ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తే ఎన్ని వర్షన్స్, పైథాన్ 1 వర్షన్ నుంచి 2 ఉంది, 2.7 ఉంది, 3 ఉంది, 3.6 ఉంది, 3.6M ఉంది. అన్ని వర్షన్స్ ఆఫ్ పైథాన్ ఉన్నాయి దగ్గర. ఆల్ వర్షన్స్ ఆఫ్ వాట్? పైథాన్ ఆన్ కంట్రోల్ నోడ్. ఓకే, అండ్ రికమెండెడ్ ఈజ్ వాట్? పైథాన్ 3. 2 లేకపోతే, 3 లేకపోతే మీరు కనెక్ట్ అయ్యి ఏదైనా ఆటోమేషన్ చేస్తున్నప్పుడు, ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మేనేజ్మెంట్ పైన మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది, అంటే ఎర్రర్ వార్నింగ్ మెసేజ్ వస్తుంది. నువ్వు ఇంకా 2.7 వాడుతున్నావు, సో లెట్స్ బెటర్ టు గో విత్ వాట్? 3 అని. ఓకేనా సార్?
నా మేనేజ్ నోడ్ లో 3 ఇన్స్టాల్ అయింది సార్, కానీ 3 తీసుకోవట్లేదు, పికప్ చేయట్లేదు బై డిఫాల్ట్ గా. అర్థమైందా? 3 ఇన్స్టాల్ అయింది కానీ డిఫాల్ట్ గా ఏం పికప్ చేస్తుంది? 2 పికప్ చేస్తుంది, పైథాన్ 2 పికప్ చేస్తుంది సార్. క్యాన్ ఐ ఇన్స్ట్రక్ట్ Ansible go to my target node and pick up 3 what? Python 3. Yes, you can tell. అది కూడా మన inventory.file లో పోస్ట్ పక్కన ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఏమని? Ansible పైథాన్ లో ఒక వేరియబుల్ అని చెప్తాం మీకు, అది నువ్వు Python 3 పికప్ చేసుకోమని చెప్పచ్చు. అర్థమైందా? Ansible ఇస్ సో కాంప్లెక్స్, అంత ఈజీ కాదు, చాలా పెద్దది. ఓన్లీ 2 months ఓన్లీ Ansible డిస్కస్ చేయొచ్చు, అంత పెద్దది Ansible. ఓకేనా? ఇది క్లియరా? Python 3 is highly recommended at this moment on today's date. Python 3 is recommended. రియల్ టైం అంతా Python 3 ఉంటుంది మాకు, కానీ కొన్ని చోట్ల Python 2 మీకు ఉంటే కనుక అప్గ్రేడ్ చేసుకోండి. హౌ డు యూ ఇన్స్టాల్ Python 3? హౌ డు యూ ఇన్స్టాల్ Python 3? జస్ట్ అంతేనండి. ఏమంటారు? Python 3 అనండి, ఆల్రెడీ ఉంది. ఓకే, అన్న ఎర్రర్ వచ్చింది, అడుగుతుంది ప్యాకేజ్, ఎక్స్ట్రా ప్యాకేజ్ వచ్చినట్టుంది, 3.6.8 వచ్చినట్టుంది. ఏం చెప్పాను? గో హెడ్ అండ్ వాట్ ఇన్స్టాల్ ఇట్ చేసేసా. ఇప్పుడు టైప్ చేయండి, అయ్యే ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఏది అడిషనల్ ప్యాకేజ్ కొత్తగా వచ్చినట్టున్నాయి, అప్డేట్ చేసింది చూసారా? ఏం చేసింది? ఇన్స్టాల్ చేయలేదు. మళ్ళీ Python 3కి మళ్ళీ ఏ మార్కెట్లో కొత్త అప్డేట్స్ వచ్చినట్టున్నాయి, మళ్ళీ చేసింది. ఒక్క నిమిషం గైస్, 1 సెకండ్. మనకు సంబంధించిన కాదు. క్లియరా? అండర్స్టూడ్? Python 3 ఆన్ Ansible Tower అండ్ Python 3 ఆన్ వాట్? టార్గెట్ నోడ్. ఓకే సార్, ఎందుకు Python? మనం అసలు ఎక్కడ కూడా Python వాడామా? డిడ్ వి యూజ్ Python ఎనీవేర్? ఓకే, Python వాజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఎ ప్రోడక్ట్ కాల్ వాట్? Ansible. Ansible దేంట్లో రాస్తారు తెలుసా? C++ రాయలేదు, Python రాశారు. ఓకే, ఆ టూల్ Python రాశారని చెప్పేసి ఇప్పుడు మనం ఎందుకు Python ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే, I'll tell you. Though we write .ini files, .ml files, behind the scenes, Ansible convert everything into Python code. అవును, ఇక్కడ YAML ఫైల్ ఉంది, ఇక్కడ Ansible ఉంది. నీ టార్గెట్ నోడ్ లో Ansible ఉందా? నీ టార్గెట్ నోడ్ లో Ansible ఉందా? మరి నువ్వు పంపించే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అక్కడ ఎట్లా అర్థమవుతుంది దానికి? పోనీ మరి సార్ వేరే టూల్స్ ఉన్నాయి కదా, కాన్ఫిగరేషన్ టూల్స్, పప్పెట్ షెఫ్ గుర్తుందా? పప్పెట్ షెఫ్, మరి దాంట్లో ఎట్లా వర్క్ అయినాయి అంటే, అందుకనే ఇక్కడి నుంచి పంపించే ఇన్స్ట్రక్షన్ అవతల వాడికి అర్థం అవ్వాలని చెప్పేసి మేనేజ్ నోట్స్ లో ఏజెంట్స్ ఇన్స్టాల్ చేసేవారు. అర్థమైందా? ఏజెంట్స్ ఇన్స్టాల్ చేసేవాడు. ఇప్పుడు LIC ఏజెంట్ ఉంటాడు, LIC కంపెనీ ఉంది, ఏజెంట్ పంపిస్తాడు, వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ మనకు అర్థం కాదు. ఆ ఇన్సూరెన్స్, ఆ ప్రీమియం, ఈ మెచ్యూరిటీ ఇవన్నీ అంటారు. అర్థమైందా కదా మీకు? సో ఒక హోస్ట్ ఒక టర్మినాలజీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు అవతల ఒక రిసీవింగ్ ఎండ్ కూడా ఉండాలి. అర్థమైందా కదా మీకు? సో మీకు పప్పెట్, షెఫ్, సాల్ట్ ఈ టూల్స్ లో ఏం జరిగినాయి అంటే, దే యూస్ టు ఇన్స్టాల్ వాట్? ఏజెంట్స్ ఆన్ ద టార్గెట్ నోడ్స్. దిస్ ఈజ్ వాట్? Ansible ఈజ్ వాట్? ఏజెంట్లెస్. మరి ఎలా సార్ అర్థం అవుతుంది టార్గెట్ నోడ్ కి అంటే, ఇట్ ఈస్ త్రూ వాట్? Python. So why Python is mandatory on both the ends is, though we use Ansible here, it will convert it in the backend into what? Python. That instruction will be passed to there. అక్కడ Python ఉంటుంది కదా, అక్కడ డీకోడ్ చేసుకుని అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. అర్థమైందా కదా? స్మాల్ క్వరీ. ఎస్. యాక్చువల్లీ చెఫ్, సాల్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏజెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏజెంట్లెస్ కదా సార్. అవును, ఇప్పుడు ఎట్లా అయినా మనం కనెక్ట్ అయ్యి పైథాన్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిందే కదా సార్. అప్పుడు దానికి పెద్ద ఎట్లా ఇన్స్టాల్ వేరియేషన్. చేసి ఏది Python? ఇప్పుడు ఇందులో క్లయింట్ No, ఏదైతే no, ఉందో, no, 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 no. All before you want to use Ansible to automate on the target node, make sure that Python is there. Python is not there, they have to get installed.
దట్స్ వాట్ సార్. అప్పుడు ఇది క్లయింట్ లాగే పైథాన్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా సార్. అంటే ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్. పైథాన్ ఇన్స్టలేషన్ కోసం నాకు తెలిసి వాడరు, ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ హ్యావ్ పైథాన్ బై డిఫాల్ట్ ఏదో వర్షన్. ఓకే. టెల్ మీ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విచ్ డజంట్ హ్యావ్ ద పైథాన్. ఎవ్రీ బట్ ఆపరేషన్. సజెస్టబుల్ వర్షన్ 3 అన్నారు కదా సార్, అందుకు నేను అడుగుతున్నాను. అవును, ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను, సజెస్టబుల్ రికమెండెడ్ ఇస్ పైథాన్ 3, బట్ Okay. ఐ డింట్ డినైడ్ దట్ ఇన్ పైథాన్ 2 ఉంటే వర్క్ అని చెప్పలేదు కదా నీకు. వార్నింగ్ వస్తుంది చెప్పా, చూపిస్తాను మీకు నేను. ఓకే ఫైన్ సార్. వస్తుంది, వార్నింగ్ వస్తుంది. అండ్ టెల్ మీ వన్ థింగ్, ఈవెన్ దో యూ ప్రొవిజన్ ఎ బ్రాండ్ న్యూ సర్వర్, రియల్ టైం అనుకుందాం, ఒక కొత్త లైనక్స్ సర్వర్ తీసుకొచ్చారు అనుకుందాం. లైనక్స్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది, ఆ లైనక్స్ ఓఎస్ ప్రొవిజన్ చేసేటప్పుడు దాంతో డిఫాల్ట్ పైథాన్ వేసేస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు నీకు జరిగింది అదే. నువ్వు EC2 ఇన్స్టెన్స్ నువ్వు క్రియేట్ చేసావా, నువ్వు అడగలేదు కదా పైథాన్ ఏమని. ఎస్ సార్. అమెజాన్ వచ్చేసింది, అది దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ విల్ ప్రొవైడ్ ఏదో ఒక version తో ఇస్తుంది పైథాన్, కానీ 3 ఈజ్ రికమెండెడ్ అని చెప్తున్నాను. అర్థమైందా? ఫైన్ సార్. నౌ యూ అండర్స్టూడ్ వై పైథాన్, వై ఇట్ ఈస్ ఏజెంట్లెస్, హౌ ఇట్ వర్క్స్ త్రూ Yes, sir. పైథాన్. నెక్స్ట్ వన్, ఎక్కడున్నా మనం ఇప్పుడు? పాస్వర్డ్లెస్ అథెంటికేషన్ చేయాలి. దీనికి ఏం చెప్పాను మీకు నేను, ఆల్ షుడ్ బి ఇన్ వాట్, సేమ్ నెట్వర్క్. ఐఎమ్ ఆన్ విచ్ నోడ్, కంట్రోల్ నోడ్ లో ఉన్నాను. సరిగ్గా వినండి, ఇప్పుడు స్టెప్స్ కరెక్ట్గా చూడండి. ఫస్ట్ ఐ విల్ చెక్ మై హోస్ట్ నేమ్. వాట్ ఈస్ మై హోస్ట్ నేమ్? ఓకేనా? ఒక వండర్ఫుల్ కమాండ్ చెప్తా మీకు, ఈ కమాండ్ బాగా యూజ్ చేస్తాం మేము రియల్ టైంలో. ఓకే, దిస్ కమాండ్ విల్ గివ్ యూ ఆల్ ద డీటెయిల్స్, వన్ సింగిల్ షాట్ లో చెప్తుంది. ఏం చెప్తుంది చెప్పండి? నీ హోస్ట్ నేమ్ ఏంటిది, ఇది నీది వర్చువల్ మెషినా బేర్ మెటల్ కూడా చెప్పేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ వెదర్ యువర్ కంప్యూటర్, యువర్ లైనక్స్ మెషిన్ ఈజ్ అ వర్చువల్ మెషినా. మామూలుగా మనం వర్చువల్ మెషిన్ ఎలా చెక్ చేస్తాం, మనం ఎలా చెక్ చేస్తాం, LSPCI కొడతాం మనం, గుర్తుందా? Yes, sir. LSPCI కొడతాం మనం బేసిక్ గా, అవునా? మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఎక్కడో దగ్గర వర్చువల్ అని, వర్చువల్ అనే వర్డ్ ఉంటే ఖచ్చితంగా అది వర్చువల్ మెషిన్. అర్థమైందా? VMware కానీ వర్చువల్ మెషిన్ అనే వర్డ్ కనిపిస్తే కంపల్సరీ అది వర్చువల్ మెషిన్. దాని బదులు ఈ కమాండ్ చూడండి. ఏ కమాండ్? హోస్ట్ నేమ్ CTL హైఫెన్ స్పేస్ స్టేటస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టెల్లింగ్ చాసిస్ ఏంటిది, ఇక్కడ VM అని కనిపిస్తుంది, కానీ రియల్ టైమ్ లో VMware అని ఉంటుంది. మా సర్వర్స్ అన్ని VMware, మాదే కాదు, ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా సరే మాక్సిమం VMware అంటే కొన్నిటికి Hyper-V అని ఉంటుంది, ఏదో వేరే వేరే కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో అంటే నీ చాసిస్ అంటే ఏంటి, మీనింగ్ ఏంటి, హార్డ్వేర్. నీ హార్డ్వేర్ ఏది, VMware. నీ మెషిన్ ఐడి ఏంటి, నీ బూట్ ఐడి ఏంటి, వర్చువలైజేషన్ ఎవరి నుంచి, VMware వస్తుంది ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ. ఓకేనా? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, వాట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నేను OS చెక్ చేయాలంటే మళ్ళీ వేరే కమాండ్ కొట్టాలి. ఏ కమాండ్ కొడతాం? హౌ డు చెక్ వాట్ వర్షన్ ఆఫ్ OS యూ ఇన్స్టాల్డ్? OS versions. క్యాట్ అన్ని మర్చిపోయారు, రావట్లే ఆన్సర్స్ టక్మని. cat/etc/OS రిలీజ్, సింపుల్ ఆన్సర్. బట్ ఇవన్నీ బదులు వన్ సింగిల్ లైన్ ఇస్ వాట్, వన్ కమాండ్ which will give you everything, and it is also telling what kernel version it is, whether it is 64-bit or what 32-bit or 64-bit, what architecture it is, everything is giving in one single command. So this is what, okay, this is my host information. First step, self ping. ఏంటి, నా హోస్ట్ నాకు పింగ్ అవుతుందా? అఫ్ కోర్స్ పింగ్ అవుతుంది కదా. వాట్ ఇస్ ద కమాండ్ వి యూస్? పింగ్. అండ్ see, this will also prompt what is my IP address. This will also prompt what, నా మెషిన్ IP address ఎంత వచ్చింది చెప్పండి? 192.168.56.104 is the control node IP. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, 104 is a control. మిగతా అంతా 56 ఉంటుంది, అన్ని మిగతా నోట్స్ కూడా. ఓకే, మిగతా నోట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాని IP చూద్దాం. మిగతా నోట్స్ ఏమున్నాయి? యాప్ సర్వర్ 2. యాప్ సర్వర్ 2 IP అడ్రస్ ఏంటి? హౌ డు యూ చెక్ ది IP అడ్రస్? ifconfig. ifconfig అని కొడితే, యా, if config, రైట్? if config కొడితే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? 103 అంట అదేంది, 104 ఏమో కంట్రోల్ నోడ్ ది. యాప్ సర్వర్ 2 ఎంత? 103. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద అదర్ నోడ్ వి సెలెక్టెడ్? వెబ్ సర్వర్ 1 కదా. వెబ్ సర్వర్ 1 ఏనా? కాదు,
PG server. Sorry, Trigger. PG server. So let's connect to this one. What is IP address? వచ్చింది 2 వచ్చింది అవునా కదా చాలు 432. 4 is what? Control node. 3 and 2 are what? Manage nodes. Okay, done. ఇది మినిమైజ్ చేసేసుకుందాం, మనకి ఇంక వీటితో పని లేదు. ఓకే, I'll open another tab here. Okay, tab ఎందుకు, tab కాదు, I'll open another session. ఏంటి 192.168.56.102. ఓకేనా, కనెక్ట్ అవుదాం. యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఏంటి రూట్ కొంచెం టైం తీసుకుంది, ఫస్ట్ టైం కదా. రూట్ 123. ఎస్, క్లియరా? This is my control node. This is my manage node. Again, one more session. What? 192.168.56.103. Accept it. Root 123. Okay. All three nodes are good. Yes or no? Control node good. And what? Manage nodes. ఇప్పుడు 2 ఏది? దీనికి పేరు పెడదాం. హోస్ట్ నేమ్ ఇవ్వలేదు దీనికి, చూసారా ఏముంది? వాట్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ హోస్ట్ నేమ్? మరి 3కి ఏమి ఇచ్చాను? యాప్ సర్వర్ 2. సో దీన్ని యాప్ సర్వర్ 1 అని చేద్దామా? ఓకే, సో హౌ డు యూ సెట్ ది హోస్ట్ నేమ్ ఈస్, రూట్ నుంచి అయితే హోస్ట్ నేమ్ ctl set host name, you can give the app server1.example.com. అంతే, సెట్ అయిపోయింది హోస్ట్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు హోస్ట్ నేమ్ అడగండి. సార్ మనకి డిస్ప్లే చేయట్లేదంటే, మరి ఇంతకుముందు నువ్వు లాగిన్ అయ్యి దానికన్నా ముందే లాగిన్ అయ్యావు కదా, ఒక్కసారి లాగౌట్ అయ్యి మా లాగిన్ అయితే వచ్చేస్తుంది. ఓకే, let's take a duplicate session for this machine. Duplicate tab and we just root. ఎందుకో కొంచెం స్లోగా ఉంది ఇది. కనెక్ట్ అయిపోతే ఫాస్ట్ ఉంటుంది, కనెక్ట్ అయ్యే వరకు కొంచెం టైం పడుతుంది. కమాన్ కమాన్. సరే, అదంతా వరకు చూద్దాం. ఓకేనా? హౌ డూ సెట్ ది హోస్ట్ నేమ్? దిస్ ద హోస్ట్ నేమ్, రాసుకోండి కావాలంటే. హోస్ట్ నేమ్ ctl set హైఫెన్ హోస్ట్ నేమ్ యాప్ సర్వర్. పర్మనెంట్ సెట్ అయిపోతుంది ఇది, ఇంకేం మారదు ఇది. ఓకేనా? ఇది వచ్చేసింది చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఇస్ ద, ఇది లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్ వన్. ఇది క్లోజ్ చేసేనా? దిస్ ద కమాండ్ హోస్ట్ నేమ్ ctl set హోస్ట్ నేమ్. మీరు ఏది కావాలంటే, ఇది fqdn ఇచ్చాను, fqdn హోస్ట్ నేమ్ డాట్ డొమైన్ నేమ్ ఇచ్చేసాను. ఓకేనా? ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, యాప్ సర్వర్ 1 ఇది. ఇదేంటిది? ఇది యాప్ సర్వర్ 2, యాప్ సర్వర్ 1 మేనేజ్ నోట్స్ ఇవి. యాప్ సర్వర్ 1ది ఇప్పుడు హోస్ట్ నేమ్స్ వచ్చేసినాయి కదా, ఐపీ అడ్రస్ కూడా కావాలి కదా మనకి. బికాస్ ఇన్ మై ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఐ కెన్ యూజ్ మై హోస్ట్ నేమ్ ఆర్ మై ఐపీ అడ్రస్. సో వాట్ ఈస్ ఐపీ అడ్రస్ హియర్? సో ఐపీ అడ్రస్ ఈజ్ ఇఫ్ కాన్ఫిగ్. ఇఫ్ కాన్ఫిగ్ చూస్తే ఏముంది? 102 ఉంది 1కి. ఇదేముంది? ఇక్కడ ఆల్రెడీ పైన ఉంది కదా 103 ఉంది. మరి ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ఎందుకైనా మంచిది. ఓకే, సో 102 ఈజ్ ఫర్ సర్వర్ 1, 103 ఈజ్ ఫర్ వాట్? సర్వర్ 2. క్లియరా? కానీ ఇవి మనకి హోస్ట్ నేమ్ హైఫెన్ ఐ అని కొట్టినప్పుడు రావాలి బయటికి. రావాలి ఇట్లా. ఓకే, ఎలా వస్తుంది అంటే, సెకండ్ స్టెప్ మీరు ఏం చేయాలంటే, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? అసైన్ ది హోస్ట్ నేమ్. ఫస్ట్ స్టెప్ మేనేజ్ నోట్స్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. ఐఎమ్ నాట్ వర్కింగ్ విత్ ద Ansible నౌ.
I came to what? Manage nodes. Manage nodes లో హోస్ట్ నేమ్ ఇచ్చాను. యాప్ సర్వర్ 1, యాప్ సర్వర్ 2. ఇప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ కావాలి. 102, 100 తెలుసు నాకు. మరి ఈ రెండింటిని మ్యాప్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? హోస్ట్ నేమ్ ని ఐపీ అడ్రస్ ని మ్యాప్ చేయాలి. ఎలా మ్యాప్ చేస్తారు? /etc you have to do what? vi/etc/host. You have to open this file. Okay. And after opening this file, vi/etc/host, ఇక్కడ చూడండి ఫైల్ నేమ్ ఇది. ఓకేనా? అండ్ కమ్ డౌన్ అండ్ టెల్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఏంటి? మొత్తం అన్ని సర్వర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఈ సర్వర్ ఇదేంటిది? ఇది 103 కదా. దీని సర్వర్ యాప్ 01 ఇది 1 కాదు. ఏంటిది? ఇది 2 కదా. 103 ఏంటిదమ్మా? 2 కదా. ఇది 2, ఇది 2. 4 ఏంటిది? కంట్రోల్ నోడ్. కరెక్ట్ ఉంది కదా. ansible tower.example.com హోస్ట్ నేమ్ వచ్చి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఈ ఈటీసీ హోస్ట్ లో మన ఐపీ అడ్రస్ మన హోస్ట్ నేమ్ మ్యాప్ చేయాలి. ఓకేనా? అప్పుడే హోస్ట్ నేమ్ కొట్టిన ఐపీ అడ్రస్ పింగ్ అవుతుంది, ఐపీ అడ్రస్ కొట్టిన హోస్ట్ నేమ్ పింగ్ అవుతుంది. ఇది ఎప్పుడు చేస్తామంటే వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ డిఎన్ఎస్. మనకి డిఎన్ఎస్ ఉందా ఇక్కడ? మీకు నేను లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పా. వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ డిఎన్ఎస్, ఆన్సిబుల్ మరి ఎట్లా చెక్ చేసుకుంటుంది? నీ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తే నీ హోస్ట్ నేమ్ ఇస్తే దానికి ఆన్సిబుల్కి ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఇట్ ఈస్ త్రూ వాట్? ఈటీసీ హోస్ట్. అర్థమైందా? ఓకే. థర్డ్ ఐపీ ఏంటి? 192.168.56.102. సో యాప్ సర్వర్ 1.example.com. అగైన్ ఇక్కడ స్పేస్ కాదు, ఇది ట్యాబ్ ఇవ్వాలి. ట్యాబ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్స్ నాట్ స్పేస్, ఇట్స్ ఆల్వేస్ ట్యాబ్. యాప్ సర్వర్ 1 అంతే. సార్ ఇదేంటి సార్ అంటే ఇదేమో హోస్ట్ నేమ్, ఇదేమో FQDN. సో ద ప్రాసెస్ విల్ బి ఐపీ అడ్రస్, FQDN అండ్ వాట్? హోస్ట్ నేమ్. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాపింగ్. గైస్ ఈ 3 స్టెప్స్ నేను 3 ఫైల్స్లో కాపీ చేస్తా. ఇదే కంటెంట్ 3 సర్వర్స్కి వెళ్ళి ఈ 3 సర్వర్స్లో vi/etc/host కనెక్ట్ అయిపోయి Shift+G/O I'll paste it. Okay, just copy paste చేశాను. ఓకేనా? సేవింగ్ ఇట్. అగైన్ I'll come back to what? ఫస్ట్ నోడ్ vi/etc/host. ఓకే, ఇది మొత్తం తీసేస్తా. ఓకే, మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఇస్తున్నా. క్లియరా? సేమ్ కంటెంట్ 3 ఫైల్స్లో ఉంది. ఇలా చేయటం వల్ల ఏంటి అంటే నౌ నెట్వర్క్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిట్వీన్ వాట్? ఆల్ 3 నోడ్స్. ఎలా సార్ అంటే ఇక చూడండి. నవ్ ఐ మీన్ విత్ సర్వర్? కంట్రోల్ నోడ్లోనా? పింగ్. ఏమంటా నేను? పింగ్ ఏంటి? ఐఎమ్ చెకింగ్ వెదర్ మై మేనేజ్ నోడ్ కాల్డ్ యాప్ సర్వర్ ఈస్ పింగింగ్ ఆర్ నాట్. అవుతుందా లేదా? పింగ్ యాప్ సర్వర్ 2 చెక్ చేయండి, పింగ్ అవుతుందా లేదా? From my control node, I'm able to reach what? Both manage nodes. Now vice versa. Same thing you have to do from here. First, what node? Manage node. Ping Ansible tower. Is it pinging or not? First manage node nunchi Ansible tower ki veltunanu. Ping avutunda leda? Now ping app server 2. Avutunda pakka node ki ping avutunda leda? The same thing I have to do from the last node. Let me save this one. Now ping app server 1 kada, ఇది 2 kada. 1 ping అవుతుందా? పింగ్ అవుతుంది. Now next what? Ansible tower ping అవుతుందా? So all 3 machines are pinging to each other. Yes or no? So now successfully I brought all 3 machines into the network. ఎలా చేయగలిగాను? Thumb rule. All 3 should have what? అదేంటిది? హోస్ట్ బేస్డ్ లేదా బ్రిడ్జ్ ఉండాలి. ఐదర్ బ్రిడ్జ్డ్ ఆర్ హోస్ట్. డోంట్ మిక్స్ అప్, బికాస్ ఐల్ టెల్ యూ వై. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ యూ గివ్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్? హూ విల్ అసైన్ ద ఐపీ అడ్రస్? వైఫై రౌటర్ విల్. మీ ఇంట్లో ఉన్న వైఫై రౌటర్ అసైన్ చేస్తుంది. అప్పుడు 192.168.68 లేకపోతే 10 ఏదో వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ఐపీ ఫర్ వర్చువల్ బాక్స్? 192.168.56. ఇది రిజర్వ్డ్ అనమాట.
వర్చువల్ బాక్స్ కొనేసుకున్నాడు. సో 192, 168, 56 అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మూడు ఒకటి అయితే బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ అని పెట్టుకోండి, లేదా హోస్ట్ అని పెట్టుకోండి. ఓకే, మై రికమెండేషన్ ఇస్ గో విత్ హోస్ట్. ఎందుకు చెప్తా సార్ ఏమో సార్ బ్రిడ్జ్ నెట్ పెట్టుకుంటే అంటే, మన ఈటీసీ హోస్ట్లో హార్డ్ కోడ్ చేస్తున్నామా ఐపీ అడ్రస్లో? అవును, ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయ్యావు కాబట్టి ఇప్పుడు 101, 102, 103 చేసింది. బయటికి వెళ్ళి వస్తావు, బయటికి వెళ్ళి రాగానే ఈ లోపల మీ ఇంట్లో మొబైల్ కనెక్ట్ అయింది, అదే 101 మీ మొబైల్కి ఇచ్చింది. ఇప్పుడు నువ్వు ల్యాప్టాప్ పెట్టగానే 101 ఇస్తుందా? 102 ఇస్తుంది. కానీ నువ్వు ఈటీసీ హోస్ట్లో ఏం పెట్టావు? సో మిస్ మ్యాచ్ అవుద్ది కాబట్టి డోంట్ గో విత్ బ్రిడ్జ్ కనెక్షన్, గో విత్ వాట్ అండ్ యూ హార్డ్ కోట్ ఇట్. బాబు ఇది నీ ఫోన్ నెంబరు, ఇది నీ పేరు. ఒక్కొక్క మనిషికి ఒకటే ఫోన్ నెంబర్, ఒకటే పేరు ఉన్నట్టు, ఒకటే హోస్ట్ నేమ్, ఒకటే ఐపీ అడ్రస్. అర్థమైందా? సో దట్ యువర్ ఆటోమేషన్ వోంట్ ఫెయిల్. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? నౌ ఫస్ట్ స్టెప్, పింగ్ అయిన కరెక్టే, ఐ జస్ట్ గేవ్ యూ రింగ్, కాల్ చేయలేదు నేను, ఇప్పుడు కాల్ చేస్తా. అర్థమైందా? రింగింగ్ ఏ మొబైల్ నెంబర్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఆన్సరింగ్ ఏ కాల్ ఇస్ డిఫరెంట్. So now let's connect from the Ansible tower to manage nodes. So what is that? SSH. What is that? SSH is a secure shell. So from one node, if you want to connect to what? Other node in Linux. గుర్తుందా స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకున్నాం, SSH మీరు రియల్ టైమ్ లో కూడా ఒక లైనక్స్ మెషిన్ నుంచి ఇంకో లైనక్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే SSH వాడతారు. విండోస్ నుంచి లైనక్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పుట్టి యువర్ మొబైల్ ఎక్స్టర్మ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ అదర్ నోడ్ నేమ్? కెన్ ఐ గివ్ హోస్ట్ నేమ్ లైక్ దిస్? అఫ్ కోర్స్, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ నా ఈటీసీ హోస్ట్లో చెప్పాను ఈ నేమ్ కొడితే ఈ ఐపీ అడ్రస్ అని, అవునా కదా? అదనమాట. సో నౌ లెట్స్ సీ ఇక్కడ ఏమంటుంది, ఇక్కడ SSH స్పెల్లింగ్ తప్పుంది అక్కడ. ఏముంది అక్కడ? టైప్ అవుతుంది యాప్ సర్వర్. ఓకే, నౌ యు సీ, లుక్ ఎట్ దిస్ గైస్. సంబడి, ఉమా, కెన్ యూ గో ఆన్ మ్యూట్ ప్లీజ్, యూ డోంట్ మైండ్? ఉమా, ఓకే ఓకే, యు సీ హియర్. సో వెన్ ఐ ట్రై టు, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, when we try to connect to a server for the very first time, look at this, the authenticity of the host can't be, అది ఎవరో తెలియదు, ఫస్ట్ టైం కాల్ చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ టైం కనెక్ట్ అవుతున్నాను. సో కీస్ ఇవి ప్రింట్ జనరేట్ చేస్తున్నాను. ఆర్ యూ షూర్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ? ఇది పవర్ మనం కనెక్ట్ అవ్వలేదు, ఇది ఎవడో తెలియదు, మరి కనెక్ట్ అవ్వమంటావు అని అడుగుతుంది. వాట్ ఎవరు? ఎస్. మరి కనెక్ట్ అయితే ఆ నోడ్కి కనెక్ట్ అవుతున్నాం కదా, ఎక్కడి నుంచి? కంట్రోల్ నోడ్ నుంచి మేనేజర్ కనెక్ట్ అవుతున్నావు. కానీ ఏ యూజర్ చెప్పావా ఏ యూజర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి నువ్వు? డిడ్ యూ టోల్డ్ దట్ వాట్ యూజర్ యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్? మరి ఏ యూజర్ కనెక్ట్ అని చెప్పి ఇక్కడ దేనికి పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది? ఎందుకు? బికాజ్ యూ లాగ్డ్ ఇన్ ఆన్ దిస్ మెషిన్ యాజ్ వాట్ యూజర్. ఇదే ఇంపార్టెంట్ ఆన్సిబుల్లో, ఆన్సిబుల్ ఆటోమేషన్లో ఇదే ఇంపార్టెంట్. నువ్వు కంట్రోల్ నోడ్లో ఏ యూజర్లో లాగిన్ అయ్యావు, కానీ నీకు టార్గెట్ నోడ్లో రూట్ పర్మిషన్స్ ఉండకపోవచ్చు. అర్థమైందా కదా? మరి ఎలా సార్ అంటే, నువ్వు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కదా, యూ డింట్ మెన్షన్డ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ మెన్షన్ ద యూజర్ నేమ్ బిఫోర్ ద హోస్ట్ నేమ్, ఇట్ విల్ ట్రై టు కనెక్ట్ టు ద సేమ్ హోస్ట్ నేమ్ ఆన్ ద టార్గెట్ నోడ్ ఆల్సో. అర్థమైందా కదా? కంట్రోల్ నోడ్లో నువ్వు ఏ యూజర్తో కనెక్ట్ అయ్యావో నీ టార్గెట్ నోడ్తో కూడా అదే యూజర్ అడుగుతుంది పాస్వర్డ్ ఇక్కడ. అర్థమైందా కదా? అక్కడ రూట్ యూజర్ పాస్వర్డ్ ఏంటి? రూట్ 123A. ఇప్పుడు చూడండి, లాస్ట్ లాగిన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది. అర్థమైందా కదా? ఇప్పుడు నేను ఏ నోడ్లో ఉన్నా, ఇంతకుముందు ఎక్కడికి వచ్చాను? ఐఎమ్ స్టిల్ ఆన్ ది ఆన్సిబుల్ టవర్, కానీ రిమోట్గా కనెక్ట్ అయ్యాను పక్కన నోడ్కి. అర్థమైందా కదా? ఐఎమ్ ఆన్ మై మేనేజ్డ్ నోడ్. సో కంట్రోల్ నోడ్ నుంచి మేనేజ్ నోడ్కి రూట్ టు రూట్ కనెక్ట్ అయ్యా, అవునా కదా? సరే ఎగ్జిట్, మళ్ళీ ఎగ్జిట్ అయిపోయాను. అగైన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు వాట్? సార్ నాకు ఇది కాదు సార్, రూట్ కాదు కదా, మన రూట్ లెవెల్లో ఆటోమేషన్ చేస్తామా? చేయము. సో మనకు ఒక సెపరేట్ క్రియేట్ చేశాను, ఆన్సిబుల్ @ అండ్ వాట్. సో ఇప్పుడు నవ్ ఐఎమ్ గివింగ్ వాట్? తో ఐఎమ్ ఎ రూట్ యూజర్ హియర్ వేర్ ఆన్ కంట్రోల్ నోడ్, బట్ ఆన్ మై యాప్ సర్వర్ ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు దట్ మెషిన్ యాజ్ వాట్? ఆన్సిబుల్. అక్కడ ఆన్సిబుల్ అని ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసింది సార్ నేను.
పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. మరి దాని పాస్వర్డ్ ఏంటి అని ఏ అనుకుంటున్నా, ఏనో యాన్సిబుల్ ఇచ్చాను. ఏ కాదు, యాన్సిబుల్. యాన్సిబుల్ కూడా కాదా, తెలియలేదు. ఒకసారి పాస్వర్డ్ రీసెర్చ్ చేస్తాను. ఏది 1K కంటే మనం 1 కదా. హౌ డు యూ రీసెట్ ద పాస్వర్డ్ ఫర్ అ యూజర్? పాస్వర్డ్ పాస్ డబ్ల్యూటీ సార్. పాస్ డబ్ల్యూడి, ఆ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి. అవునా? యాన్సిబుల్ లేదా అవతల నోడ్ లో చేసినట్టున్నాను. ఇక్కడ ఉన్నట్టుందమ్మా. నిన్న ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ క్రియేట్ చేయలేదు. హౌ డు యూ క్రియేట్ ఎ యూజర్? యూజర్ యాడ్. అయిపోయిందా? బట్ రిమెంబర్, డోంట్ ఫర్గెట్ టు గివ్ ది పాస్వర్డ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ యూజర్ క్రియేషన్, లేకపోతే కనెక్ట్ అవ్వలేము ఇప్పటికే. ఓకేనా? ఈ యాన్సిబుల్ వర్డ్ రావట్లేదు నాకు ఫాస్ట్ లా. యాన్సిబుల్. ఓకేనా? ఏ ఇచ్చాను పాస్వర్డ్, రూట్ కదా, తీసేసుకుంటది. ఓకే, నా వాట్ ఇస్ ద పాస్వర్డ్ దేర్? ఏ. ఇప్పుడు ఏమంటుంది? ఏ అడిగేది. ఏం కనెక్ట్ అవ్వలేదా? అయిందా? కనెక్ట్ అయిందా కదా? అప్పుడు ఏ యూజర్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు? యాన్సిబుల్ యూజర్ కి యాప్ సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యాను. ఎక్కడి నుంచి? కంట్రోల్ నోడ్ నుంచి. అర్థమవుతుంది కదా? ఐ కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ మై కంట్రోల్ నోడ్ టు వాట్? యాన్సిబుల్ ఆన్ సర్వర్ 1. సేమ్ స్టెప్ నేను ఇప్పుడు సర్వర్, అదే యాప్ సర్వర్ 2 కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఇంకో సెషన్ తీసుకోవాలి మరి. అయితే ఎగ్జిట్ అయిపోతాం. జస్ట్ సింపుల్ వాట్? ఎగ్జిట్. అగైన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు వాట్? యాన్సిబుల్. ఇప్పుడు ఏమంటాను? ఇప్పుడు ఐ ట్రై టు కనెక్ట్ వాట్? 2 కనెక్ట్ అవుతున్నాను. ఫస్ట్ టైం కనెక్ట్ అవుతున్నాను కాబట్టి ఏముంటుంది? ఎస్. పాస్వర్డ్ ఏంటి? ఏ. కనెక్ట్ అయిపోయినా లేదా? కానీ ఇలా ప్రతిసారి 1కి కనెక్ట్ అయినప్పుడు పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, 2కి కనెక్ట్ అయినా పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఇట్లా పాస్వర్డ్ అడిగితే ఆటోమేషన్ వర్క్ అవుతుందా? యాన్సిబుల్ టవర్ నుంచి నేను ఈ కమాండ్ కొడితే, ఏ కమాండ్? SSH కమాండ్ కొడితే టక్కున వెళ్ళిపోవాలి. యూ షుడ్ నాట్ ప్రాంప్ట్ ఫర్ ద పాస్వర్డ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఎనేబులింగ్ ది పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? అర్థమైందా? అర్థం కాలేదు ఆర్కిటెక్చర్? సో మీకు ఒక్కసారి అక్కడ కూడా మనకి రూట్ యూజర్ ఇవ్వరు, యాన్సిబుల్ అనే యూజరే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం, లేదా యాన్సిబుల్కి సూడో ఇస్తారు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం చేసిన ఏం తెలుసు ఇప్పుడు దాకా? ఇదేంటిది? కంట్రోల్ నోడ్. ఇదేంటిది? మేనేజ్డ్ నోడ్. దీని ఐపీ ఏంటిది? దీని హోస్ట్ నేమ్ ఏంటి? చెప్పండి. మీకు అర్థం అవడానికి చెప్తున్నాను. ఓకేనా? ఈ సెటప్ మీరు చేసుకోండి. యాన్సిబుల్ డాట్ యాన్సిబుల్ టవర్ కదా, యాన్సిబుల్ టవర్ డాట్ example.com. This is my host name of my Ansible tower. And what's the IP we gave? 192.168.56.104. Right? Sir, నేను రివర్స్ గా ఉంది ఇది. నేను కెన్ ఐ గివ్ మై ఓన్ ఐపీ? ఐల్ కమ్ బ్యాక్ టు మా 1 సెకండ్. కెన్ ఐ గివ్ మై ఓన్ ఐపీ అంటే మీరు ఐపీ ఇచ్చుకోవచ్చు, బట్ దాని మాన్యువల్. ఇది డిహెచ్సిపి ద్వారా అవుతుంది. మనం జస్ట్ హోస్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం, మీ విఎం వేరే అసైన్ మీ వర్చువల్ బాక్స్ అసైన్ చేసేస్తుంది. బట్ స్టిల్ యూ కెన్ గో అండ్ గివ్ వాట్? యువర్ ఓన్ ఐపీ. అది మరి రేపు చూద్దాంలే. యా ఉమా, సారీ, వాట్ వాజ్ దట్? It's for web server 1, right? No. Web server is 102, 103. No, Those are app servers, right? Not... Yeah. You forget about the diagram. Just forget about the scenario. I'm just trying to explain this one. See here. App server 1.example.com is our what is a managed node, and the IP address what we gave is 192.168.56.102. Correct, right? Yeah. This is our app server, application server. The same way here, what we gave
host name is what? 192.168 dot, yeah, 168.56.103. ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారంగా మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సారీ, దిస్ ఇస్ ఐపీ అడ్రస్ నా. The IP address is what? appserver2.example.com. అండర్స్టూడ్? ఇది మనం ఫిజికల్ గా ఒక్కొక్క మెషిన్ కి వెళ్ళి ఇదే కంటెంట్ కాపీ చేసి ఈటీసీ హోస్ట్ లో సేమ్ కంటెంట్ అన్నిట్లో పేస్ట్ చేయాలి. ఇస్ అ క్లియర్? దెన్ వాట్ వి ట్రైడ్ నెక్స్ట్? Then what we tried? We tried to ping na. We tried to ping both the nodes. Avuna kada? So ping was working or not? ETC. Ping, yes, correct. ETC lo మనం సెట్ చేయాలి. So then you have to go and set everything in what? /etc/host. Everything you have to put it in. All these three you have to put in /etc/host ikkada పెట్టాలి, /etc/host ikkada పెట్టాలి. Is it clear? Now and do a ping from each node to other nodes, everything will work. ఇది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెటప్ అయ్యింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు హోస్ట్ నేమ్స్ ఐపీఎస్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు యూజర్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏంటి? యూజర్స్. ఇక్కడ హియర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ రూట్ యూజర్. ఎస్ ఆర్ నో? హియర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ రూట్ యూజర్ అండ్ ఆటోమేషన్ కోసం Ansible user. Ansible. Right? So I recommend to create both of them. Clear or not? So let me, same thing I need to give what? So same thing I should have. So here also I should have it. And what? Here also I should have it. Antena? Agree or not? Akkada undali, ikkada undali. Yes. Next, what is another important thing? What is another important thing which is mandatory? Python 3 is recommended on all the nodes. Python 3 is recommended on what? All the nodes. 2 unna parledu. Recommended is what? 3. అర్థమైందా సెటప్? ఇప్పుడు ఏంటంటే నీ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ కావాలి. ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంటుంది నీకు? నీ హోస్ట్లో, నీ కంట్రోల్ నోడ్లో నువ్వు ఇన్వెంటరీ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ దిస్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ బై డిఫాల్ట్ విల్ బి ఇన్ విచ్ లొకేషన్? It will be in which location? What is the control node location? etc/ansible /host. ఇది డిఫాల్ట్ ఇన్వెంటరీ లొకేషన్. ఎక్కడ? మీ కంట్రోల్ ఫైల్, మీ కంట్రోల్ నోడ్. అవునా? లేదు అంటే మీ నచ్చిన లొకేషన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఈ దాంట్లో మళ్ళీ అగైన్ వాట్ యూ కెన్ గివ్? గుర్తుందా? స్క్వేర్ బ్రాకెట్ వెబ్ సర్వర్స్ అని ఇచ్చి క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఇచ్చి మీరు ఐదర్ ఐపీ అడ్రస్ ఆర్ హోస్ట్ నేమ్ అని ఇవ్వచ్చు. అవునా? ఐపీ అడ్రస్ ఆర్ హోస్ట్ నేమ్ అండ్ ఆల్ వేరియబుల్స్ బ్లా 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 ఎవ్రీథింగ్ నీకు ఏం కావాలంటే అది ఇచ్చేయచ్చు. ఇది ఒక శాంపుల్ రాశాను. క్లియర్ ఆర్ నాట్? నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్, ఇక్కడ దాకా అయిపోయింది మనకి మొత్తం డయాగ్రామ్. ఈ 3 days లో మనం ఏం చేశానో చెప్తున్నాను. ఇవాళ ఏం చేశానంటే ఇక్కడ పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్ చేయాలి. దానికోసం మనం ఫస్ట్ ఏం చేసాము? Do we prefer root? Again, root is not recommended for what? Automation. Manaku kuda access undavu. So that is the reason we chose what? Ansible and Ansible user మనం చూస్ చేసుకున్నాం. ఇప్పటిదాకా మీకు ఏం చెప్పించాను మీకు? How do I do an SSH? So what is another command to connect here is what? SSH. ఇప్పుడు చెప్తా చూడండి. User name, ఓకేనా? యూఎన్ అని రాస్తున్నాను షార్ట్ ఫామ్ లో, ఆర్ యూజర్ అని రాస్తున్నాను. @ హోస్ట్ నేమ్ ఆర్ ఐపీ అడ్రస్ ఏదన్నా మీరు ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్. అంతేనా? ఎక్కడి నుంచి? కంట్రోల్ నోడ్ నుంచి మేనేజ్ నోడ్స్కి ఇలా ఇవ్వచ్చు. కానీ అడిగిన లాగిన్ అయిన ప్రతిసారి మీకు పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. దాన్ని మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు తీసేయాలి. ఎలా తీస్తాము అంటే సరిగ్గా వినండి. ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ వినండి.
First we have to generate the keys. What you have to generate? You have to generate the keys for what? RSA keys అని ఉంటాయి అనమాట. ఏముంటాయి? RSA keys for what user? Ansible user. ఎక్కడ జనరేట్ చేస్తాము? కంట్రోల్ నోడ్ లో జనరేట్ చేస్తాం. అర్థమైందా? బ్లూ కలర్ రాసిన ఇప్పుడు స్టెప్స్ ఇవి చేయి. ఈ కీస్ ని మనము తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ కాపీ చేయాలి? మేనేజ్ నోట్స్ లో కాపీ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా కాలేదా? వీ హ్యావ్ టు కాపీ టు వాట్? బోత్ ద మేనేజ్ నోట్స్. బాస్ నేను కనెక్ట్ అయినప్పుడు నన్ను ట్రస్టెడ్ పెట్టుకో, నీ పాస్వర్డ్ నాకు ఇవ్వు, సో నేను లాగిన్ అయినప్పుడల్లా నన్ను పాస్వర్డ్ అడగకు అని ఈ RSA కీస్ జనరేట్ చేసి, సో ఈ ట్రస్టెడ్ కీస్ మనం ఇక్కడ పాస్ చేస్తాం, ఇక్కడ కాపీ చేస్తాం. అర్థమైందా? సో ఐఎమ్ ట్రస్టెడ్ పర్సన్, ప్రతిసారి నన్ను ఆపొద్దు అని చెప్పేసి ఇది మనం ఇప్పుడు చేయాల్సిన స్టెప్. సో దీంట్లో 2 కమాండ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? ఈ జనరేషన్ జనరేట్ ద కీ జనరేషన్, అవునా? సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి? కాపీ. కాపీయింగ్ ది కీస్ టు బోత్ ద నోట్స్, అవునా కదా? ఇప్పుడు ఈ రెండు మనం ఈ స్టెప్స్ చేస్తాం. మనం ఈ స్టెప్ చేయడం తోటి మనం ఫుల్ ఇన్ఫ్రా రెడీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆటోమేషన్ ఇంకా, ఓకేనా? సో లెట్స్ గో దట్ అండ్ డూ ఇట్. ఎలా చేస్తామో, సో సరే ఇక్కడ ఏది కనెక్ట్ అయిపోతుంది వదిలిపెట్టేసాను. am I on my Ansible tower? ఓకే, cd/ నా హోమ్ లో ఉండాలి. ఎక్కడ నేను ప్రెసెంట్ వర్క్ రూట్ హోమ్ ఏంటి? /home/root కాదు, /root. ls-la కొడితే నాకు .ssh ఉంటుంది. ఉంటుందా? నా లోకల్ గా. ఓకే, ఐ విల్ జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ వన్, rm-rf .ssh లేపేసా. ఓకే, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ .ssh. ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా తీసేస్తా. ఎక్కడ? ఎందుకంటే మనం 2-3 సార్లు కనెక్ట్ అయ్యాం కదా, ఆ కీస్ ఫింగర్ ప్రింట్ ఉంటాయి అక్కడ, నేను వచ్చిన ఫింగర్ ప్రింట్ ఫుట్ ప్రింట్స్ ఉంటాయి అనమాట, అది కూడా తీసేయాలి. సో ఇక్కడ ఎక్కడికి చేశాను? ls-lrt ta ఇక్కడ ఉందా? ఇక్కడ రూట్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు. మనం దేని కనెక్ట్ అయ్యాము? Ansible కనెక్ట్ అయ్యాం కదా. su-ansible లోకి వెళ్ళి cd ls-la కొడితే ఎందుకు కనెక్ట్ అవ్వలేదు? ఓకే, sudo su-ansible కనెక్ట్ అయ్యి ls-la ఇక్కడ కనెక్ట్ అయినట్టు, దానికి కనెక్ట్ అవ్వలేదు ఇంకా, అందుకని సరే లెట్స్ డిలీట్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకేనా? మనం ఏం చేయట్లేదు ఇప్పుడు. సో నో మెషిన్స్ హ్యావ్ ద ఫింగర్ ప్రింట్స్, కీస్ ఎవరి దగ్గర ఏం లేవు. అంటే నీది నువ్వు ఇండివిజువల్ గాను, నాకు నేను ఇండివిజువల్ గాను, ఇంతవరకు నేను కనెక్ట్ అవ్వలేదు, ఇంతవరకు నేను కనెక్ట్ అవ్వలేదు. ఓకేనా? ఫ్రెష్ మెషిన్స్. నౌ గో బ్యాక్ టు వాట్? టవర్ నోడ్. వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ ఈస్, సో రన్ దిస్ ఆన్ యువర్ వాట్? కంట్రోల్ నోడ్. ఏంటిది? SSH keygen which will generate the keys -t. what type of token? T అంటే ఏంటి? టోకెన్. RSA టోకెన్, DSA టోకెన్ అంటాం అనమాట. సో టోకెన్ is RSA టోకెన్ and bytes is what? 4 KB byte అని అర్థం. సో this one I'm copying it. ఓకే, షిఫ్ట్ ఇన్సర్ట్ కూడా అమ్మా, కాపీ పేస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? హిట్ ఎంటర్. చూడండి, జనరేటింగ్ పబ్లిక్ కీస్, ప్రైవేట్ కీస్ అంటుంది. 4 సార్లు 3 సార్లు అడుగుతుంది. మీరు ఏం టైప్ చేయక్కర్లేదు. ఏం కొడాలి? ఎంటర్. ఫస్ట్ ఎంటర్, సెకండ్ ఎంటర్, థర్డ్ ఎంటర్. క్రియేటెడ్. బట్ ఐ క్రియేటెడ్ ఫర్ వాట్ యూజర్? Root. I should do it for what user? Ansible. So let's do the same thing now. What's wrong in that? Okay, clear the screen. Okay, let me once again check. Do I ఇక్కడ కూడా ఉంది RMM. Okay, rm-rf .ssh. Let's clear. Okay, ssh hyphen what? keygen -t rsa -b 4096 అడుగుతుంది. ఎంటర్. క్రియేట్. ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ వచ్చేసి ఉంటాయి. చేసిందా?
cd.sh లోకి వెళ్ళండి, యూ విల్ సీ ద ఫైల్స్. ఒకటి ఇది ప్రైవేట్ కీ, ఇది పబ్లిక్ కీ. ఓకేనా, నా యూజర్ అకౌంట్ కి పాస్వర్డ్స్ లాంటివి. ఇది ఎవరికైనా ఇచ్చారనుకో పాస్వర్డ్ లేకుండా ఎంటర్ అయిపోతారు. ఇవే కదా కీస్, ఇవే కీస్ అంటారు. కీస్ అంటే లోపలికి ఎంటర్ అవడానికి కీస్ అనమాట. ఇవి జనరేట్ చేశాను నేను నా అకౌంట్కి. ఓకేనా, సరే. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? ఇప్పుడు ఈ కీస్ ని సి వెన్ ఇట్ ఆస్క్ ఫర్ ద ఫైల్ నేమ్, జస్ట్ ఎంటర్ వాట్. ఇట్ ఆస్క్ ఫర్ పార్స్ ఫేస్, ప్రెస్ ఎంటర్ వాట్. టక్ 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 ఆల్వేస్ వాట్, అదర్వైజ్ ఆన్సర్ విల్ కీప్ ఆన్ ఆస్కింగ్. సో ఈ రెండు ఎంటర్ కొట్టేసి దిస్ విల్ క్రియేట్ వాట్, ప్రైవేట్ కీ అని చెప్పాను కదా. పబ్లిక్ కీ ఎక్కడ సేమ్ పాత్లో క్రియేట్ అవుతాయి. అయిపోయిందా? వాట్ నెక్స్ట్? కాపీ ద కీస్ టు వాట్, డయాగ్రామ్ అదేగా చెప్పింది మీకు. నేను ఏం చెప్పాను మనం? కాపీ ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ స్టెప్ ఒకటే చేయాలి, ఎక్కడ? కంట్రోల్ నోడ్లో. ఇప్పుడు ఈ కీస్ని కాపీ చేయాలి. రెండు రకాలుగా కాపీ చేయొచ్చు. మాన్యువల్గా కాపీ చేసేయచ్చు మీరే వెళ్ళి. ఏది? ID_RSA డాట్ కీ ఉంది చూసారా, పియూబి లేకుండా, పిబి అంటే పబ్లిక్ కాపీ చేయకూడదు, ప్రైవేట్ కీ కాపీ చేయాలి. ID_RSA ని మీరే ఎస్సిపి మీన్స్ వాట్, సెక్యూర్ కాపీ. లైనెక్స్ లో కాపీ ఎట్లా వేస్తారు? ఒక ఫైల్ని కాపీ చేయమంటే సిపి కదా. హౌ డూ యూ కాపీ ఇన్ లైనెక్స్? సిపి. అది విత్ ఇన్ ద నోడ్ అయితే. అది అక్రాస్ ద నోడ్స్ అయితే, ఒక నోడ్ నుంచి ఇంకో నోడ్ అయితే, ఒక హోస్ట్ నుంచి ఇంకో హోస్ట్ అయితే ఎస్సిపి, సెక్యూర్ కాపీ. ఏంటది? SSH అంటేనేమో సెక్యూర్ షెల్. విత్ ఇన్ ది నోడ్ అయితే షెల్, అక్రాస్ ద నోడ్స్ అయితే సెక్యూర్ షెల్. విత్ ఇన్ ద నోడ్ అయితే కాపీ, అక్రాస్ ద నోడ్స్ అయితే సెక్యూర్ కాపీ, ఎస్సిపి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే దెర్ ఆర్ 2 మెథడ్స్. ఇప్పుడు మన టాస్క్ ఏంటి? డయాగ్రామ్ ప్రకారం ఈ జనరేట్ అయిన ప్రైవేట్ కీని తీసుకెళ్ళి మేనేజర్ కాపీ చేయాలి. రెండు రకాలుగా కాపీ చేయొచ్చు. ఒకటి ఎస్సిపి ద్వారా కాపీ చేయొచ్చు, లేదు అంటే దీంట్లో ఇంకో టూల్ ఉంది. ఏంటి టూలు? SSH కాపీ ఐడి ఆన్సిబుల్ వాట్ టవర్ 2 టవర్ 1 కి కాపీ చేస్తా. రన్ దిస్ కమాండ్. సో ఎక్కడి నుంచి రన్ చేయాలి నేను? ఇదే నోడ్ నుంచి షిఫ్ట్ ఇన్సర్ట్, ఫస్ట్ ఐల్ కాపీ టు వాట్, ఫస్ట్ నోడ్ కాపీ చేస్తా. ఓకేనా? అడుగుతుంది ప్రతిసారి, ఎస్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఫస్ట్ ఒకేసారి అడుగుతుంది, ఈసారి ఏ పాస్వర్డ్ కాపీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఏముంటుంది చూడండి. నౌ ట్రై టు లాగ్ ఇన్ టు దిస్ మెషిన్ విత్ వాట్, ఇదే కమాండ్ కొట్టమంటుంది SSH. ఇట్ షుడ్ నాట్ ఆస్క్ ఫర్ వాట్ అండ్ చెక్ మేక్ షూర్ దట్ ఓన్లీ కీస్ యూ వాంటెడ్ వర్ యాడెడ్. ఇప్పుడు నేను SSH కొడితే కీస్ వెళ్ళిపోయినాయి కదా, కీ కాపీ చేసామా లేదమ్మా? ఇప్పుడు నేను SSH కొడితే పాస్వర్డ్ అడుగుతుందా? పాస్వర్డ్ అడుగుతుందా? అడగదు. వెళ్ళిపోయిందా లేదా? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదే కీ ఏ నోడ్ కాపీ చేస్తారు? సెకండ్ నోడ్ కాపీ చేయండి, example.com. ఓకేనా? ఇట్ అండ్ సారీ అంతేనా? కానీ నోడ్ 2కి డబల్ సైడ్ ఎంటర్ కొట్టేసాను. ఎస్ ఏ కాపీ అయిపోయిందా రెండింటికి? ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మనం? కెన్ ఐ ట్రై SSH? ఇదేంటిది? నేను SSH చేశానమ్మా, SCP చేయాలి మనం. SSH చేశాను, SSH కాదు. ఐఎమ్ కాపీయింగ్ ద ఫైల్ నౌ టు వాట్, ఏ. కాపీ అయిపోయిందా? ఇప్పుడు ఏమంటుంది? ఈ కమాండ్ కొట్టమంటుంది. ఓకేనా? ఈ కమాండ్ కొట్టేద్దాం. అయిపోయిందా? సో ఈజ్ పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్డ్. ఓకే, టవర్ నుంచి మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. అపారో, దిస్ ఈస్ ఫర్ వాట్, ఫస్ట్ నోడ్. వెళ్ళిపోయిందా లేదా? ఎగ్జిట్. దిస్ ఈస్ ఫర్ వాట్, ఎగ్జిట్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈస్ రెడీ. ఓకేనా? ఫుల్ లెంత్ ఆటోమేషన్ మీరు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీ ఇన్వెంటరీ ఫైల్లో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఇన్వెంటరీలోకి ఎలా రాస్తాము, ఏం పెడతాము,
పింగ్ పాంగ్ చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్ బేసిక్గా, అసలు యాన్సిబుల్ వర్క్ అవుతుందా లేదో చెక్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో వెరిఫై పాస్వర్డ్లెస్ వెరిఫై చేస్తామా లేదా? ఓకే, ఇప్పుడు రన్ యాన్సిబుల్ కమాండ్, అడాక్ కమాండ్ ఒకటి రన్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను? కానీ నా ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఉందా? డూ ఐ హ్యావ్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్? నేను సెట్ చేయలే కదా. వెళ్దామా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. క్యాట్ స్లాష్, నాకు తెలిసి నేను నైట్ నేను టెస్ట్ చేశాను, వర్క్ అయింది. క్యాట్ స్లాష్ యాన్సిబుల్ ఏంటి పోస్ట్. నేను శాంపుల్ ఫైల్ అలానే చూశాను, ఇదంతా శాంపుల్ ఫైల్ ఇట్లా వస్తుంది మీకు. ఓకే, బాటమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్కి వచ్చేసి నేను ఏం చేశాను, సింపుల్గా యాప్ సర్వర్స్ అనే ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను, దాంట్లో 2 ఒకటే యాడ్ చేశాను. కెన్ ఐ యాడ్ వన్ మోర్ థింగ్? కెన్ ఐ యాడ్ అది ఈటీసీ యాన్సిబుల్ లోకి వెళ్దాము. ఓకే, ఒక కొత్త క్రియేట్ చేసుకుందాం మనమే. కెన్ ఐ క్రియేట్ మై ఓన్? వీ క్యాన్ క్రియేట్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? విఐ ఇన్వెంటరీ డాట్ ఐఎన్ఐ అనొచ్చా? ఎస్ ఆర్ నో? అనొచ్చమ్మా సింపుల్గా. గో అండ్ కాపీ, లేదు మనమే డైరెక్ట్ రాద్దాం. ఐపీ అడ్రస్ వాడచ్చా? ఫస్ట్ షల్ వి టెస్ట్ విత్ ఐపీ అడ్రస్ ఫస్ట్. 192.168.56.102. ఓకే, స్పేస్. నెక్స్ట్ ఏమి ఇస్తాము? యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి కదా. ఏది వాడదాం? ఇదేనా వేరియబుల్? ఓకే, అయ్యో, షిఫ్ట్ ఇన్సర్ట్ ఈక్వల్ టు యాన్సిబుల్, అంతేనా? ఎస్కేప్ YYP, దిస్ ఇస్ వాట్ 3, అంతేనా? చాలు కదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇది నా ఇన్వెంటరీలో ఉంది. అబ్బా ఎందుకు? I am not allowed to create any file under /et/ansible because I logged in as a Ansible user. రూట్ యూజర్ చేయాలి. ఓకేనా? సో లెట్స్ కనెక్ట్. లేదు అంటే ఇక్కడ వద్దులే, వేరే లొకేషన్ రాసుకుందాం. ఇదే కంటెంట్ కాపీ చేసి వేరే లొకేషన్లో రాసేసుకుందాం. ఓకేనా? హిట్ ఎంటర్. ఓకే, విఐ ఏ డాట్ ఆర్ ఈఎన్వి. ఏంటమ్మా రాసేసానా? ఐ జస్ట్ క్రియేటెడ్ ఫైల్ కదా, క్రియేటెడ్. ఇప్పుడు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం? పింగ్ పాంగ్ కమాండ్. ఏంటిది? యాన్సిబుల్ ఆల్. ఈ కమాండ్ కాపీ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ పేస్ట్ చేసే ముందు మారుస్తాను ఫైల్ నేమ్. ఫైల్ నేమ్ ఏంటి నాది? వచ్చిందా రాలేదా? వార్నింగ్ వచ్చింది, చదవండి వార్నింగ్. ఏం చెప్పాను ఇంతకుముందు? రికమెండెడ్ పైథాన్ వర్షన్ ఏంటిది? 3. కానీ ఇక్కడ ఏమంటుంది? 2.9 తీసుకుంటుంది. కానీ కానీ ఆన్ మై వాట్, మై మేనేజ్ నోట్స్ పైథాన్ 3 ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్, కానీ తీసుకోవట్లేదు. తీసుకోవాలంటే ఎలా చేయాలి రేపు చూద్దాం. ఓకేనా? చిన్న ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేయాలి అంతే. బట్ ఇది పింగ్ పాంగ్ వర్క్ అయింది లేదా? పింగ్ ఈజ్ వాట్? మాడ్యూల్. వెన్ ఎవర్ యూ ట్రై టు గివ్ మాడ్యూల్స్ -m వాడాలా. అదే నువ్వు ఒక అడ్హాక్ కమాండ్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఒక కమాండ్ పంపిస్తా, ఆ కమాండ్ ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి? మేనేజ్ నోట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి నాకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూపించాలి. అర్థమైందా? ఇది కమాండ్ కాదు, జస్ట్ ఓన్లీ పింగ్. ఇది ఐఎమ్ జస్ట్ చెకింగ్ వెదర్ సర్వర్స్ ఆర్ రీచబుల్ ఆర్ నాట్. సర్వర్స్ ఆర్ రీచబుల్ ఆర్ నాట్. నౌ వాట్ విల్ డూ, అడ్హాక్ కమాండ్ ఇలా ఇస్తారు. ఏంటి? జస్ట్ చెక్ ది అప్ టైమ్ అనొచ్చు, లేదా మనం జస్ట్ టైప్ వాట్, పోస్ట్ నేమ్స్ ఈజీ కదా, పోస్ట్ నేమ్ ఇద్దాం. లెట్స్ సీ, వచ్చేసిందా? కనెక్ట్ అయిందా లేదా? ఫస్ట్ నోడ్ 103కి ఎంత? 2 ఇచ్చింది. 102 కనెక్ట్ అయ్యి వచ్చిందా లేదా అవుట్పుట్? సో ఈజ్ ఆటోమేషన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్?
ఫస్ట్ పింగ్ చేసుకోవాలి. పింగ్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? పాంగ్, పింగ్ పాంగ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా ఒక కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశా, అంటే ఆ లైనెక్స్లోకి వెళ్ళి నన్ను పాస్వర్డ్ అడగకుండా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది. ఓకేనా? ఒక కమాండ్ ట్రై చేస్తాను, ఇది వర్క్ అవ్వదు నాకు తెలిసి, ఎందుకంటే మనకి పర్మిషన్స్ ఉండవు. బట్ లెట్స్ సీ. చూద్దాం ఏమొచ్చింది. కమాండ్ లేదని చెప్తుంది. ఒక్క నిమిషం అండి, చూద్దాం. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఇవ్వదు, ఎందుకంటే రూట్ ఉండాలి దాని కమాండ్. ఓకేనా? జస్ట్ చూడండి. ఓకే, లెట్స్ సీ వాట్ ఇస్ దిస్ కమాండ్. ఎంతసేపు అప్లో ఉంది? ఇదేమో 53 minutes నుంచి అప్లో ఉంది. ఇది ఫస్ట్ నోడ్. ఇదేమో 10 hours 47 minutes నుంచి అప్లో ఉంది. అర్థమైందా కదా మీకు? సో అక్కడికి వెళ్ళి కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఇట్లా 10,000 మెషిన్స్ ఉన్నా సరే, ఏంటి 10,000 మెషిన్స్ ఉన్నా సరే, వన్ స్క్రిప్ట్ ఇట్ విల్ గో అండ్ పర్ఫార్మ్ ద టాస్క్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. ఇదే టాస్క్ మేము పర్ఫామ్ చేసి మొన్న MySQL ప్యాచింగ్ ఆటోమేషన్ చేసాం. కాకపోతే మాది ఎంటర్ప్రైజ్ గ్రేడ్ కదా, ఆన్సిబుల్ టవర్ GUI ఉంది. ఇది మీ కమాండ్ లైన్ చూపించాం. లైసెన్స్డ్ వర్షన్ ఉంటే టవర్ వస్తుంది, గ్రాఫికల్ వస్తుంది. లైసెన్స్ లేకపోతే మన కమాండ్ లైన్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో దాట్స్ ది ఫండమెంటల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెడీ చేసుకొని ఇది సెటప్ ఉంటే మీరు ఏ లెవెల్ ప్రాక్టీస్ అయినా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ల్యాంప్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్, మినీ ప్రాజెక్ట్ ఇస్తా, ల్యాంప్ సెటప్ ల్యాంప్ అని. ఓకే, అదొక ప్రాజెక్ట్ ఆన్సిబుల్ ద్వారా. ఓకే, సో దాంట్లో MySQL, PHP, అపాచే, ఇంకోటి ఏదో ఉంటుంది, ల్యాంప్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. చెప్తా మీకు. లెంప్ రెండే ఉంటాయి. మర్న్ స్టాక్, మీన్ స్టాక్ లాగా ల్యాంప్ లెంప్ అని ఉంటాయి. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇస్తాను. ఆ ప్రాజెక్ట్కు నేను మీకు అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇచ్చేస్తాను, అది మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపించాలి ఆన్సిబుల్ ద్వారా. ఏం లేదు, RPM ఇన్స్టాలేషన్ చేయడమే. ఓకేనా? సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. Ramya, you can stop the recording.